you're around, yeah. Whenever you're around. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time
waste my time, no. 네, 저희 잠시 후 2시 5분에 교육 시작하도록 하겠습니다. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we got older, we tried to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city acting crazy like we used to. 안녕하십니까. 지금부터 석학 초청 특강을 시작하도록 하겠습니다. 저는 이번 교육의 기획과 운영을 맡은 경제인문사회연구회 인재개발부 오혜영입니다. 바쁘신 중에도 교육에 참석해주신 국책연구기관 임직원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 교육에 앞서 몇 가지 안내사항을 설명드리도록 하겠습니다. 이번 과정은 경제, 인문사회 등 각 분야별 미래 전망 및 대응 전략 공유를 통해 미래지향적 정책 연구 역량 강화를 위해 진행되는 특별교육으로서 오후 2시부터 4시까지 온오프라인 동시 생중계로 진행되고 있습니다. 그럼 강연을 시작하도록 하겠습니다. 이번 강연은 가천대학교 장대익 석좌 교수님께서 문명의 운명, 인류는 어떻게 다른 길을 왔으며 또 다른 길을 갈 것인가라는 주제로 진행해 주시겠습니다. 먼저 장대익 교수님을 간략히 소개해 드리겠습니다. 진화학자이자 과학철학자이신 장대익 교수님께서는 카이스트 정밀공학 학사, 서울대학교 과학사 및 과학철학 석사 및 박사를 취득하신 후 동덕여자대학교, 서울대학교 자율전공학부 교수로 10여 년 넘게 재직하신 후 현재는 가천대학교 창업대학 초대학장이자 온라인 교육 플랫폼 스타트업 기업인 트랜스버스 대표이사로 계십니다. 또한 구글코리아 웹생태계 상생포럼 의장과 한국인지과학회 회장을 역임하셨습니다. 다윈의 식탁, 다윈의 정원, 다윈의 서재 등 다윈 3부작을 비롯하여 다수의 저서와 강연 등을 통해 인간과 기술의 진화 등에 대한 지식을 전달해주고 계십니다. 그럼 장대익 교수님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 예, 들리시나요? 네.
예, 반갑습니다. 이렇게 세종시에 또 초청해 주셔서 또 이런 연구 혹은 행정타운에 또 이렇게 올 수 있게 돼서 되게 반갑고요. 저는 방금 소개받은 장대익입니다. 저는 서울대학교 자유종합부에 12년 정도 에서 있다가 가천대 이길려 총장님 여러분 아시죠? 그 굉장히 92세신데 아직도 골프를 치십니다. 굉장히 건강하시죠? 예. 가천대 이길려 총장님께서 판교에 가장 가까운 대학이 가천대학인데 4년제 대학으로서요. 뭔가 새로운 스타트업 중심의 대학을 좀 만들어 보자라고 말씀해 주시고 그래서 저를 이렇게 독려해 주셔서 제가 가천대학교 창업대학 초대 학장으로 가게 됐습니다. 작년 일이고요. 1년 조금 지났는데 한 10년 일한 것 같습니다. 굉장히 학생들도 바뀌고 학교도 바뀌어서 처음엔 조금 뭐 고생했지만 지금은 창업을 원하는 학생들을 정말 그 이글이글 타는 그 이글거리는 그 눈망울로 뭔가 인간 본성이 깃든 스타트업을 창업하려는 친구들에게 열심히 가르치고 있고 저 자신도 스타트업을 좀 하고 있습니다. 오늘 제가 여러분들하고 나눌 얘기는 사실은 그것과는 조금 다른 결이긴 하지만 그동안 제가 뭐 지금도 여전히 계속 관심 갖고 공부하고 있는 인간의 사회성, 인간의 초사회성 그리고 공감에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 근데 이제 제목을 저한테 이렇게 큰 제목을 주셨어요. 문명의 운명. 이 문명의 운명이라는 큰 제목에 어떤 얘기를 할지 고민을 하다가 제가 이제 여러분들하고 인간의 사회성이 어떻게 진화했고 그것이 무엇을 의미하는지를 말씀드리면 되겠다라고 생각을 했습니다. 요거는 달리 2인가요? 3인가 모르겠는데 제가 3인 것 같습니다. 달리 3에 사피엔스의 문명의 운명에 대해서 프롬프트를 주고 디지털 아트로 그려줘 그랬더니 이렇게 그려줬습니다. 예. 보시면 굉장히 다양한 사람들이 있죠. 그리고 뭔가 고대 도시와 현대가 이렇게 뭔가 융합되어 있는 뭔가 한 곳을 보고 있다는 것 자체가 좀 약간 섬뜩하긴 한데요. 저렇게 그려주고 있습니다. 저는 진화학자입니다. 진화학자는 한 40억 년의 생명의 역사부터 시작을 보통 하는데요. 그래서 제가 정말 한 장의 슬라이드를 꼭 가져오라고 한다면 제가 요 슬라이드를 가져옵니다. 왜냐하면 여기서 정말 많은 얘기를 할 수 있기 때문입니다. 한 38억 년 전쯤에 생명이 처음 시작해서 세균의 세계, 고세균의 세계 이렇게 거대한 생명의 세계가 열리게 됐죠. 여기 진핵생물의 세계인데요. 그럼 혹시 근데 우리 인간이 어디 있는지 좀 보이시나요? 예, 여기 잘 보이지도 않습니다. 여기 보시면 여러분들이 알만한 사건들이 좀 있죠? 진화의 다윈 선생님께서 이렇게 생명의 나무라고 하는 Tree of Life라고 하는 개념을 처음 우리에게 주시고 그래가지고 우리가 이제 생명이 이렇게 분기하는구나 하는 걸 알게 됐어요. 그러다 가지가 막 나뭇가지가 이렇게 막 뻗어나가다가 거대한 나뭇가지 6,500만 년 전에 사라진 나뭇가지도 있고요. 여기 보시면 한 1억 년 전쯤에 1억 5천만 년 전쯤에 여러분들이 지구를 한번 쭉 훑어보실 수 있다 그러면 아마 틀림없이 지구란 행성은 공룡이 접수했구나 파충류의 세계구나 이렇게 하고 그냥 가버리실 거예요. 그 이상은 생각하기가 어렵습니다. 그만큼 공룡은 지구를 지배한 한 1억 4천만 년 정도를 지배했으니까 우리 상상할 수 없는 시간 동안에 지구를 지배한 뒤덮은 그런 종이라고 할 수 있겠죠. 근데 6,500만 년 전에 공룡은 멸절했어요. 우리 잘 알고 있듯이 소행성이 떨어져서 우리의 Don't Look Up이라는 영화 보셨듯이 소행성이 떨어져서 공룡들이 다 멸절하고 그게 뭐 몇몇 년 동안에 벌어진 일입니다. 지질학적 시간으로 보면 눈 깜짝할 만한 시기라고 하지만 우리 인간의 라이프 스팬으로 보면 굉장히 긴 시간이에요, 사실은. 근데 어쨌든 지구를 호령하던 공룡은 사라졌고 그때 정말 아무것도 아니었던 영장류가 최초의 영장류들이 이렇게 번성해서 포유류 영장들이 번성해서 이렇게 지구를 지배하게 됐다고 할 수 있겠죠. 근데 저는 이걸 볼 때마다 그런 느낌이 듭니다.
도대체 인간은 어디 있는가? 인간은 어떤 가지에 속해 있는가? 잘 보이지도 않아요. 그래서 좀 확대를 해보면 이 정도입니다. 휴먼, 침팬지, 고릴라, 오랑우탄 이런 애들 있고요. 여기 보면 네안데르탈린 멸종했다 이렇게 돼 있죠. 그러니까 보시면 어떤 종은 멸절하기도 합니다. 멸절은 사실 우리가 이렇게 보면 굉장히 다양한 종들이 있다고 하지만 실제로 생명의 세계에서는 멸절이 규칙이에요. 90% 이상이 한 번 나오면 멸절합니다. 살아있다는 것 자체가 굉장히 뭔가 이유가 오히려 왜 살아남았을까라고 하는 생각을 질문을 해야만 하는 그런 예외적인 현상이라고 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 우리가 이런 걸 볼 때마다 저는 아, 참 인간 별거 아닌데 왜 이렇게 지지고 볶고 싸울까 이런 생각을 들고요. 정말 뭐 인생도 그렇지만 이 생명의 역사도 보면 소행성이 그 당시에 떨어지지 않았다면 영장류의 세계가 열리지 않았을 것이고 우리 사피엔스도 이렇게 진화하진 않았을 것이다 이런 생각을 하게 되면 아, 덧없다는 생각을 하게 됩니다. 자, 그런데 오늘의 주제는 그 덧없음이 아니고요. 조금 우리 인간 중심적인 얘기를 한번 해보려고 해요. 그렇지만 지구를 밤에 한번 이렇게 돌아보시면 아까 생명의 수많은 가지들 중에 잔가지에 불과했지만 그 잔가지가 뭔가 위대한 종이라는 걸 알 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이렇게 밤에 한번 지구를 돌아보면 뭔가 어떤 종이든 간에 이걸 만들었죠. 이걸 만든 종이 있을 거예요. 처음에 이 개미가 만들었을까, 침팬지가 만들었을까 아마 잘 편견이 없는 그 존재들은 질문하겠죠. 하지만 이런 세계를 밤의 세계를 만든 유일한 종은 바로 인간입니다. 그래서 우리가 그걸 문명을 만든 종이라고 하죠. 문명은 우리 인간의 시그니처에 해당되는 걸 거예요. 정말 그런 건가라고 질문을 던져봐야 됩니다. 그러면 우리 가장 가까운 침팬지가 정말 그럴 수 있을까라고도 생각해 볼 수 있죠. 침팬지는 이렇게 문명을 만드는 것처럼 보이죠. 이건 SF에 나오는 얘기고요. 옥성탈출 같은 영화에서나 나온 얘기지 사실은 이렇게 너크래킹하면 살고 있습니다. 우리 도움 없이는 나오지도 못하고 아프리카에서 그런 종이에요. 뭐 말을 길들이거나 아니면 어떤 다른 족을 길들인다고 하는 것이 문명의 어떤 상징일 수도 있는데 문명의 어떤 징표일 수도 있는데 그런 일은 일어나지 않았습니다. 우리 인간만이 문명을 만든 유일한 종이라고 할 수 있어요. 단지 우리가 태어나자마자 문명 속에 살고 그리고 문명을 누리고 살고 있기 때문에 마치 공기와 같아서 그것이 없으면 깨닫지 못하는. 만약에 여기도 우리가 불을 딱 끄고 그야말로 뭐 이런 것들을 다 문명의 이기들을 다 스탑을 시킨다면 아마 아 이게 대단한 거였구나라는 걸 느끼실 거예요. 자, 이거로부터 출발합니다. 근데 진화의 관점에서 보면 조금 약간 놀랍긴 합니다. 다른 종들은 갖고 있지 못하는 거를 우리가 갖고 있다라고 하는 것은 뭔가 우리 종의 진화 과정에서만 벌어지는 뭔가가 있었던 거죠. 여기 보시면 인간이 있고요. 그럼 침팬지 아시죠? 침팬지, 고릴라, 오랑우탄 이런 애들, 혹성 탈출에 나오는 그런 주인공들은 여러분 우리의 조상이 아닌 것쯤은 여러분 아시죠? 그죠? 예. 여러분 조상이 아닙니다. 여러분 여기 나오는 애들은 우리랑 가장 가까운 사촌들이에요. 거슬러 내려가면 600만 년 전에 공통조상에서 갈라져 나왔죠. 침팬지는. 보노보는 한 300만 년 전쯤에 침팬지하고 갈라져 나왔어요. 만약에 얘네들이 우리의 조상이라고 한다면 우리는 설과 추석에 고향을 내려가지 않고 에버랜드를 가셔야죠. 동물을 보시기 위해서. 이분들을 보시기 위해서. 그런 일은 일어나지 않아요. 그죠? 여러분들 다 잘 알고 계십니다. 이분들은 우리의 조상이 아니라 우리랑 가장 가까운 사촌들입니다. 600만 년 전에 침팬지랑 갈라져 나왔죠. 자, 그러면 얘네들은 전부 없고 우리만 있다고 한다면 이 어딘가에서 뭔가 벌어진 일일 거예요. 도대체 무언가가 우리를 이렇게 독특하게 만들었는가? 라고 하는 질문. 이 질문은 저는 만약에 인류의 역사에서 가장 중요한 질문 10가지를 뽑아봐라. 그러면 아마 저는 탑 10이 아니라 탑 5 안에 적어도 들어야 될 질문이라고 저는 생각해요. 어떻게 생명의 잔가지에 불과했던 한 종이 어떻게 유일하게 문명을 만든 종이 되었을까? 라고 하는 질문은 이거는 정말 위대한 질문이죠. 기가 막힌 질문입니다. 여러분들이 이게 조금 뭐랄까 현실감이 없다 그러면 이렇게 질문해 볼게요.
어, 80억 명의 인구가 있어요. 그 중에 유일하게 한 사람만 성공했어요. 오랫동안 살았어요. 그러면 객관적으로 여러분 질문해 보시겠죠? 나머지 인간들은 전부 다 금방 예를 들어 뭐 80에 죽었는데 이분은 2000살이에요. 예를 들면. 그러면 당연히 궁금하죠. 비법이 뭡니까? 도대체 당신은 어떤 특성이 있길래 이렇게 오랫동안 살았습니까? 다른 것들은 다 원래대로 죽었는데. 이렇게 물어보시겠죠. 저는 이 질문은 정말 우리가 그냥 우리기 때문에 잘 하지 않는 질문이지만 혹은 역사학자나 고고학자나 인류학자나 영장학자들 정도가 하는 질문이지만 우리 모두가 한번 해봐야 되는 질문이라고 생각해요. 도대체 인간은 어떤 특성을 갖길래 이렇게 문명을 만든 유일한 종이 됐을까? 그래서 사람들이 이제 이런 질문들을 하게 되면서 이제 다른 종들을 보게 되죠. 아, 오케이. 그러면 침팬지들, 다른 종들과 인간의 차이는 무엇일까? 여러분, 침팬지와 인간의 차이가 뭡니까? 뭐 제가 여러분 시간 있으면 제가 여쭤보겠지만 어때요? 침팬지는 언어를 갖고 있을까요? 우리처럼? 예. 우리처럼 언어를 갖고 있진 못합니다. 하지만 걔네들만의 커뮤니케이션 하는 언어는 있어요. 우리처럼 지금 제가 이렇게 여러분들한테 강연을 하면 문법을 가지고 말을 만들어내는 거잖아요. 그래서 여러분이 정확하게 그것이 무슨 걸 어떤 걸 의미하는지를 문법적으로 이해하고 계십니다. 물론 그거를 문법으로 돌리지는 않지만 우린 다 한국말을 쓰는 사람들이니까. 근데 침팬지는 보컬리제이션이 있어요. 걔네들도 막 이렇게 얘기해요. 근데 그게 도대체 정확하게 뭐 지금 제가 말씀드리는 이런 식의 정보를 제공하는 건지 아니면 무엇을 얘기하는지 우리는 정확히 디코딩을 할 수 없습니다. 하지만 적어도 세 종류의 콜이 있다는 건 우리가 알고 있어요. 걔네들도 커뮤니케이션을 해야 되니까요. 하지만 문법이 없다는 것쯤은 우리가 지금 알고 있죠. 자, 그러면 문법을 갖고 있는 유일한 종이야 라고 얘기할 수도 있습니다. 뭐 초월자에 대해서 믿음을 갖고 있는 유일한 종이야. 물론 그걸 믿거나 믿지 않거나 그렇더라도 우리는 초월자의 세계에 대해서 얘기할 수 있죠. 뭐 이런 여러 가지 인간의 독특성을 얘기할 수 있을 겁니다. 자, 근데 저는 오늘 그 중에서도 몇 가지를 말씀드리려고 하는데 첫 번째가 학습 능력입니다. 모방 능력에 있어서 침팬지와 인간은 아주 명확하다고 얘기할 수밖에 없는 차이들이 있어요. 침팬지도 따라하는 걸 잘합니다. 여러분 어린 침팬지 보면 막 따라하거든요. 근데 예를 들어 먹이를 찾기 위해서 뭐 이렇게 그걸 해야만 한다 그러면 어느 정도 하려고 해요. 그러니까 목표는 잘 어떻게 보면 따라할 수 있다고 보면 됩니다. 그 다음에 이걸 왜 해야 되지? 먹이를 찾기 위해서? 예를 들면 이런 것도 가능해요. 허나 침팬지를 비롯한 다른 동물들이 우리 인간과 모방 능력에서 월등하게 차이나는 부분은 절차에 대한 지식입니다. 절차를 따라하는 거. 지금 제가 판토마임을 그냥 하고 있다고 생각해 보세요. 그리고 여러분들이 이 판토마임을 뭔가 보고 있다고 생각해 보세요. 그리고 따라해야 되는 어떤 정황이라고 생각해 주면 여러분들이 막 기억했다가 따라 하실 거예요. 자, 판토마임은 목표가 없는 행동이죠. 목표를 뭔지 모르겠어요. 근데 침팬지 앞에서 똑같이 제가 판토마임을 하면 얘네들 멘붕에 빠집니다. 도대체 왜 저러지? 뭐야 이게 뭐야? 이렇게 하는 거죠. 근데 우리는 어느 순간 아이들을 보세요. 아이들을 보면 정말 오버해요. 그대로 따라하려고 노력해요. 그게 왜 따라하는지도 몰라요. 근데 그대로 따라하려고 노력해요. 이런 어떤 절차에 있어서 따라할 수 있는 능력의 차이가 인간과 침팬지가 굉장히 재밌는 차이 중에 하나입니다. 이걸 오버 이미테이션이라고 합니다. 오버 이미테이션 능력이 인간에게 있다는 것은 어쩌면 되게 멍청해 보일 수도 있어요. 그냥 무작정 따라하니까요. 근데 여러분 생각해 보세요. 문명이라고 하는 것은 지식과 기술의 총체입니다. 집단적 총체예요. 제가 뭔가를 이뤘다고 그게 문명이라고 얘기하지 않고 여러 사람들이 뭔가를 하고 그것을 어떤 집단이 또 따라하고 그거를 축적하고 하는 과정. 이게 여기서 문명이 만들어지는 건데 그 문명이 만들어지려면 절차를 따라야 됩니다. 그게 이해되든 이해되지 않든 간에 절차를 따라야 되죠. 그래서 우리가 짝퉁과 명품의 차이 같은 걸 얘기하잖아요. 짝퉁은 뭐냐면 명품에서 이게 왜 필요한지 잘 모르겠는 거를 그냥 스킵하는 거예요. 근데 명품은 그냥 그걸 그대로 하죠. 다 이유가 있어요. 그래서 우리가 이게 필요 없을 것 같아서 안 하는 순간 뭔가 기능에 큰 차이를 불러일으키거나
아니면 명품이 되지 못하는 것이죠. 이게 바로 인간과 침팬지의 차이라고 할 수 있습니다. 그래서 그 말을 저는 몇몇 우리 뭐 사람들이 많이 재밌는 방식으로 얘기를 했는데, 마이클 잭슨은 그런 얘기를, 최고의 교육은 거장들을 관찰하는 것이다. 마이클 잭슨이 왜 이런 얘기를 했는가를 보면 놀랍습니다. 마이클 잭슨의 저 문워크 아시죠? 이 문워크가 마이클 잭슨이 맨 처음에 발명하고 그걸 한 것처럼 되어 있지만, 사실 마이클 잭슨도 그렇게 얘기하지 않았어요. 제프리 데니얼스라는 사람이 있었습니다. 마이클 잭슨보다 약간 선배예요. 그 사람이 이렇게 비슷하게 추는, 이렇게 정교하기는 아니지만 뒤로 가는 그런 워크를 보여줬어요. 마이클 잭슨이 그걸 봅니다. 되게 재밌는데? 가서 배워야겠다. 그래서 배웁니다. 배운 다음에 자기가 조금 더 정교하게 해서 엄청나게 확산을 시켰죠. 자, 이게 인간이에요. 인간의 학습이라는 것은 개별 학습을 얘기하는 거 아닙니다. 우리도 개별 학습을 하죠. 시행착오를 통해서 우리도 많이 배웁니다. 어쩌면 이걸 자기 주도 학습이라고 해서 더 좋게 얘기할 수도 있어요. 근데 개별 학습에는 아주 명확한 한계를 갖고 있어요. 어디까지 갈 수밖에 없습니다. 한계가 있다는 거죠. 자기 능력에, 자기 인간의 한 개인으로서 역량치가 있잖아요. 근데 우리 인간은 침팬지랑 달리 멘토를 뒀습니다. 선생님을 뒀어요. 그래서 누가 선배들이 가르쳐 주는 거를 보고 그대로 따라하고, 또 거기에 확산시키고, 그걸 또 조금 더 붙여서 더 업그레이드 시키죠. 침팬지는 저기 흰개미 집인데요. 흰개미 집에 저렇게 가지를 찔러 넣고 흰개미가 막 타면은 단백질을 먹어요. 흰개미 낚시질이라고 하는데, 저걸 배우는데 5, 6년이 걸립니다. 인간 같은 경우는 저거 하룻밤이면 그냥 배울 수 있어요. 왜냐하면 이렇게 막 넣어보면, 야, 이렇게 넣는 게 아니고, 그래, 이렇게 넣어야지. 아, 그래, 나뭇가지는 조금 긴 거를 가져와야지. 이런 방식으로 피드백을, 적극적인 피드백을 주고 우리가 학습을 합니다. 근데 여기서는 그러니까 선생이 있다는 거죠. 액티브 티칭이 있어요. 근데 침팬지는 그런 게 없습니다. 그냥 지켜봐요. 그러니까 아이들 입장에서는 침팬지만큼 정말 참아주는 선생이 없는 것 같이 보이지만, 종 전체적인 관점에서 보면 매우 미련한 짓이죠. 적극적인 티칭이 없다는 뜻입니다. 그거에 비해서 인간은 학교를 만들고 학원을 만들고, 그죠? 지금처럼 이렇게 제가 여러분들에게 뭔가 지식을 전달하고 이런 세팅을 만들어 주죠. 이게 바로 학습에 있어서 개별 학습이냐 아니면 사회적 학습이냐, 소셜 러닝이냐, 이런 차이입니다. 우리는 소셜 러닝을 가장 잘하는 종이에요. 그래서 이 말을 뉴턴이 이걸 알고 한 말은 아니지만, 사람들이 뉴턴에게 이렇게 훌륭하십니다. 그랬더니 뉴턴이 약간 이렇게 멋쩍은 척하면서, 저가 한 일은 거인의 어깨 위에 올라서서 봤을 뿐입니다. 그때 거인은 데카르트였습니다. 데카르트 선생님을 넘고 싶었어요. 그 뉴턴의 말은 뭐냐면, 난 데카르트부터 출발했다는 겁니다. 그러니까 스티브 잡스가 왜 2007년에 아이폰을 딱 들고 이게 이제 우리 폰의 미래다 이렇게 얘기했잖아요. 그러면 우리 인간은 그 다음 날부터 다 스티브 잡스 이상을 생각할 수밖에 없어요. 그게 막 상향평준화가 확 되는 거죠. 이게 바로 거인의 어깨 위에 올라서는 거죠. 침팬지 세계에서는 이런 일이 일어나지 않습니다. 침팬지 세계에도 스티브 잡스 같은 존재가 있어요. 굉장히 창의적인 애들이 있어요. 근데 당대에 끝나버리는 게 대표적인 겁니다. 대부분 당대에 끝나버리고, 뭐 한두 세대 가다가 조금 이렇게 동네 가다가 그냥 스르륵 사라져 버립니다. 그러니까 우리는 늘 이렇게 100m 경주를 한다 그러면 침팬지랑 인간이 같이 출발했다고 치면, 침팬지는 매번 원래 지점에서 출발하지만 우리는 10m 앞에서, 20m 앞에서, 30m 앞에서. 왜? 우리가 집단 학습을 하니까. 이게 매우 중요한 것이죠. 그래서 우리가 이렇게 배우기를 멈추는 순간 우리는 인간이기를 어떤 의미에서 포기하는 거라고도 할 수 있어요. 이건 우리가 잘나서기보다는 우리의 어떤 신체 조건의 어떤 변화 때문에 생긴 일일 수도 있습니다. 우리가 직립을 하게 되면서 뇌가 말랑말랑한 상태에서, 미숙한 상태에서 기른 내놓고 오랫동안 기릅니다. 그렇기 때문에 이 오랫동안 미숙한 상태에서 얘가 배울 수 있는 거는 혼자 개인적으로 트라이얼 에러를 통해서 배울 수가 없어요. 가르쳐 줘야 돼요. 그러니까 애들이 엄마 저게 뭐야, 아빠 저게 뭐야 하면서 배우는 것이죠. 이게 바로 소셜 러닝이라고 할 수 있고, 그래서 저는 첫 번째, 우리가 어떻게 침팬지랑 다른가에서 출발했는데, 그렇다면 왜 침팬지는 문명을 만들지 못했고 우리는 문명을 만들게 됐을까? 충분 조건은 아니지만 필요 조건으로서 생태적 지능이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 생태적 지능은 바로
똑똑함이에요. 학습 능력이에요. 그래서 소셜 러닝 같은 겁니다. 집단 학습 같은 거죠. 그거를 우리가 생태적 지능이라고 표현할 수 있는데 생태적 지능을 표현한 이유는 자연 세계를 잘 이해하고 응용하고 활용할 수 있는 능력을 우리는 갖고 있다. 다시 말해서 침팬지 세계에서는 뭐 나름대로 침팬지도 중력을 이해하니까 막 남을 날아다니잖아요. 몸으로. 하지만 거기에는 뉴턴 같은 존재는 없는 거죠. 뉴턴 이후에 많은 사람들이 F는 ml 갖고 했던 이런 집단적인 학습 같은 게 없는 거죠. 그게 바로 첫 번째 생태적 측면에서 우리와 그들은 달랐다라고 얘기할 수 있어요. 이걸 조금 더 최근 역사로 가져오면 농경혁명, 산업혁명 1차, 2차, 3차, 4차 지금 4차 산업혁명까지 얘기를 하지 않습니까? 그렇게 얘기할 수 있어요. 자, 최근에 생성형 AI가 등장하면서 또 판이 바뀌고 있죠. 그래서 젠센 황이 엔비디아 회장인 PC의 세계에서 인터넷 세계로 저 같은 경우는 다 겪었어요. PC의 세계, 90년대 초반에 인터넷의 세계, 그 다음에 2007년 이후부터 모바일 클라우드의 세계, 그 다음에 AI의 세계가 열리기 시작했어요. 제가 요때 대학원에서 AI를 배울 때는 AI는 안 된다. 야, 개랑 고양이도 구분 못하는 AI를 뭘 할 수 있겠느냐. 이런 AI 겨울 시대 AI를 배웠는데 지금 AI의 완전 스프링이 왔죠. 생성형 AI가 나오면서 요 시대를 우리가 살고 있고 요때까지는 저는 그냥 막 공부만 했었거든요. 개인적으로. 요때 지금 제가 비즈니스를 어떤 의미에서 야, 이제 드디어 나도 한 혁명의 어떤 그걸 활용해 볼 수 있는 기회가 왔다 이런 생각을 하게 됩니다. 이건 컴퓨팅의 역사라고 할 수 있겠죠. 최근에 여러분 며칠 전에 여러분 챗 GPT 혁명이 작년부터 이제 올해 이어지면서 챗 GPT가 등장하기 시작했고 그래서 생성 AI 시대라고 저는 얘기를 하는데 생성 AI 시대는 사용자와의 대화를 통해서 근데 그 대화는 사실 이런 모든 것이 될 수 있어요. 근데 이런 모든 것의 특징은 자연 언어로 대화할 수 있습니다. 즉 예전 같으면은 컴퓨터랑 대화한다는 것은 아주 전문적으로 훈련받은 개발자들만 컴퓨터 언어로 자기가 배워서 컴퓨터 언어로 컴퓨터랑 얘기를 했었죠. 지금은 자연 언어로 얘기를 합니다. 그냥 일상적인 언어로 얘기를 해서 명령하고 코드를 만들기도 하고 이미지를 생성하기도 하고 텍스트, 비디오 뭐 다 만들기도 하죠. 그래서 콘텐츠를 생성, 변형, 정리, 응용, 분석. 이게 사실 우리 전문가들이 우리 연구진들이 하던 일들이에요. 컨설턴트들이 하던 일들이에요. 이런 일들을 이제 잘하게 됐어요. 그래서 지금 굉장히 어떻게 보면은 이 주제에 대해서 또 굉장히 많은 논의들이 가능합니다. 많은 깊은 논의들이 가능하고 자 그런데 지금 세계가 변하고 있죠. 엄청나게. 또 최근에 며칠 전에 오픈 AI가 GPT를 만든 오픈 AI가 샘 알트만이 오픈 AI 그 개발자 대회에 나와서 첫 번째 대회에 나와서 우리 터보 만들었고 그리고 GPTS죠. 개인 맞춤형 GPT를 우리가 20불만 내면 만들 수 있어요. 저도 지금 만들고 있는데 말하자면 예를 들면 제가 쓴 책들, 제가 방송에서 얘기한 것들을 다 집어넣어요. 그런 다음에 이 주제에 대해서 장대익스럽게 책을 한 권 써줘. 그럼 써줄 수 있어요. 이제는. 자, 그걸 가지고 스토어를 만들어 여기 스토어 없지만 스토어를 만들어서 야 너도 이런 장대익 챗봇을 한번 써볼래? 한 달에 10,000원씩만 내. 이렇게 지금 세계가 바뀌고 있어요. 어마어마한 이런 게 이제 올 거다라고 했는데 아직도 짧은 시간 내에 지금 실현되고 있고 11월 달에 지금 오픈한다고 하는 거 아닙니까? 자, 이런 시대를 살고 있고 그래서 우리가 막 고민스러운데 생성형 AI는 우리가 어떤 의미에서는 첫 번째로 중요한 부분은 그렇게 무서워할 필요는 없을 것 같아요. 인류를 위협한다기보다는 인류의 생산성을 높여주는 그런 도구가 아주 획기적인 도구가 나온 거고 사실 앞으로 더 나올 거예요. 지금 시작에 불과하다고 많은 사람들이 얘기합니다. 그래서 우리가 어떻게 이해할 수 있냐면 이 생산성을 우리의 생산성을 별로 차이가 없어요. 이렇게 밑에 있는 그래프를 보세요. 우리 생산성이 우리 개인의 역량, 인간으로서의 한 개인으로서 역량 자체가 크게 변하지는 않습니다. 하지만 전체 역량, 나의 역량이 뭐냐라고 했을 때는 내가 도구를 잘 사용하면 훨씬 더 많은 큰 역량을 발휘할 수 있잖아요. 그 역량은 10배가 될 수도 있는 거죠. 어떤 도구를 잘 사용하는지 아니면 누구는 도구를 잘 사용하고 누구는 그렇지 않다 그러면 결국
도구를 잘 쓰는 사람들이 도구를 잘 쓰지 못하는 사람들을 대체하겠죠. 생성형 AI가 우리 자신의 일자리를 그냥 단독으로 대체하기는 어려울지 몰라요. 하지만 그걸 잘 쓰느냐 못 쓰느냐가 중요한 차이를 불러일으킬 수 있습니다. 그래서 가치의 흐름을 데이터에서 인포메이션, 그 다음에 우리가 knowledge를 인포메이션 구글링에서 찾았고요. 그 다음에 knowledge를 우리가 GPT를 찾고 있는데 만들고 있는데 우리가 더 그걸 더 넘어서 우리 인간이 혹은 인간만이 갈 수 있는 wisdom, insight 이런 것들을 우리가 이런 것들을 다 활용해서 얻을 수 있지 않겠는가? 그러니까 우리가 어쩌면 지금 생태적 지능이 폭발적으로 도구 때문에 폭발적으로 늘어나고 확장되는 그 순간에 우리가 살고 있다 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 이걸 인류사적인 측면을 보면 드디어 이제 자연 언어로 우리가 기계랑 소통을 하게 됐고 그리고 그 자료들이 다 개인적인 자료들을 가지고 맞춤화를 할 수가 있는 거죠. 그러니까 뭐 지금 제가 이렇게 여러분 만약에 제가 강의를 되게 어렵게 한다고 생각해 보세요. 그럼 여기 계신 분들이 어떤 분은 잘 이해하고 어떤 분은 잘 전문 용어를 막 쓰니까 이해 못 하신다고 하면 만약 여러분은 리시버를 하나 끼고 계시면 제가 강의를 하는데 그 강의를 여러분이 알고 있는 수준의 지식으로 풀어준다고 생각해 보세요. 여러분 리시버에는 그런 강의를 다시 들린다고 생각해 보시면 그게 진짜 맞춤하죠. 교육이 완전히 바뀌겠죠. 그런 시대가 곧 열릴 거라고 저는 생각해요. 초개인화의 길이라고 얘기하죠. 자, 그런데 빌 게이츠가 엊그제 빌 게이츠 노트에서 이런 말을 했어요. 자, 제가 그래서 그 게이츠가 썼던 그 칼럼을 다 긁어가지고 GPT-4에 넣습니다. 넣어서 위에 글은 빌 게이츠의 글이야 5줄 요약해봐 그랬더니 이렇게 요약을 합니다. 인공지능 기반의 개인 비서, 에이전트의 미래에 대해서 이야기한다. 이런 에이전트들은 자연 언어로 명령을 수행하고 사용자의 삶에 대한 깊은 이해를 바탕으로 개인화된 서비스를 제공한다. 이렇게 돼 있죠. 자, 이런 얘기를 여기서 진짜로 했습니다. 이게 키라고 많은 기자들이 얘기를 해요. 이걸 요약을 해주죠. 이제는 완전히 AI의 새로운 세계가 5년 내에 완전히 펼쳐질 것이고 이렇게 자연 언어로 그냥 여러분 대화하듯이 하고 자비스를 생각해 보세요. 그리고 여러분의 자료를 바탕으로 해서 여러분에게 필요한 것들을 줄 것이다. 그러면 교육과 의료와 이 산업들이 엄청나게 엔터테인먼트뿐만 아니라 엄청나게 발전하겠죠. 자, 이런 흐름을 우리가 생태적 지능의 흐름이라고 할 수 있어요. 생태적 지능이 이렇게 진화하고 있구나. 드디어 정말 챗봇이 진짜 인공지능 에이전트가 등장하는구나. 좋아요. 자, 이게 문명을 더 발전시킬 겁니다. 자, 근데 우리가 질문은 뭐냐면 우리가 어떻게 유일하게 이런 문명을 만들게 되었는가 라고 하는 질문을 던졌고 첫 번째 측면 우리가 부인할 수 없고 또 뭐 강조해야 할 생태적 지능에 대해서 얘기했어요. 하지만 이것으로 충분한가 라고 하는 질문을 제가 던지고 싶습니다. 생태적 지능만 있으면 문명이 만들어질까요? 다시 말해서 이렇게 똑똑하고 막 인공지능을 만들 수 있는 지능 그리고 인공지능과 함께 할 수 있는 그런 지능만 있으면 우리가 문명을 만들 수 있고 유지할 수 있었을까요? 유지할까요? 라고 하는 질문을 던지면 저는 노라고 생각합니다. 제가 사고 실험을 한번 해볼게요. 이 질문에 대하면 너무너무 간단합니다. 여기 계신 분들이 다 아인슈타인의 두뇌를 갖고 계세요. 뭐 생각하기만 하면 또 만들 수 있는 뭐 그런 실행력도 갖고 계신다고 쳐보세요. 생태적 지능이 엄청 높으신 거죠. 자, 그런데 여러분이 뭔가를 만들면 여러분이 사용해야 할 때, 그 사용할 때 여러분이 타자 혹은 타 집단을 파괴하기 위해서 붕괴시키기 위해서 나 자신의 이익만을 위해서 내 집단의 이익만을 위해서 만약에 그걸 사용하신다면 우리 문명이라는 것이 어떻게 될까를 한번 상상해 보세요. 답은 뻔합니다. 문명을 만드는 족족 망하게 될 거예요. 족족 붕괴되겠죠. 왜냐하면 결국 문명이라고 하는 것은 집단적 성취예요. 집단적으로 서로 뭔가를 계속 축적하고 체계화하고 더 발전시키는 과정에서 만들어지는 어떤 집단적인 작업인데 만약 공감 제로라고 한다면 쌓일 수가 없죠. 만들어질 수가 없어요. 유지될 수가 없습니다. 만들어질 수는 있어도 생산을 할 수 있어도 그걸 유지하거나 더 발전시킬 수는 없겠죠. 자, 거기에 그런 사고 실험으로부터 출발합니다. 그래서 생태적 지능만으로 충분했을까? 자, 이걸 그러면 이제 이 사고 실험이 정말 맞는지를 우리가 조금 검증을 해봐야겠죠.
그래서 그 과거에 우리가 어떤 식으로 이 생태학지능을 활용해서 집단을 만들게 됐는지를 생각해 보면 여기에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 그래서 그 먼저 두 가지식으로 답을 드리면 충분하지 않다. 생태적 지능만은 충분하지 않고 사회적 지능이 필요하다. 이 사회적 지능은 아까 생태적 지능이 똑똑함이라 집단적 똑똑함이라고 하면 사회적 지능은 다정함이고 따뜻함이고 그리고 친절함이다. 이렇게 얘기할 수 있다는 거죠. 이게 너무 뻔해 보이신다고 한다면 뻔하지 않게 제가 한번 프레젠트를 해볼게요. 여러분 한번 좀 졸리시니까 한번 제가 이거에 대해서 여쭤보겠습니다. 여러분 한번 보시고 제가 퀴즈를 드릴게요. 그래서 여러분들이 답을 하시면 제가 사인을 해드리겠습니다. 답을 하신 분께. 자, 여러분들 굉장히 사인을 해드린다니까 다 이렇게 주의 깊게 보신 것 같은데 여러분 보신 거를 그냥 얘기해 보세요. 보신 거를 얘기해 보세요. 뭘 보셨는지. 여기 혹시 가운데 계신 예, 혹시 그냥 뭘 보셨는지 한번 얘기해 볼 수 있으세요? 정답은 없어요, 사실. 근데 좋은 대답이면 제가 상품을 드리도록 하겠습니다. 음, 공이 안 닿았다. 어, 주의 깊게 보신 거 맞습니까? 한 번만 더. 혹시 제가 본 거 얘기할 수 있겠다. 그러면 여기 옆에, 그럼 그 옆에 계신 분 이렇게 예. 이럴 줄 몰랐죠? 큰 세모랑 있다가 음, 네, 따돌리고 예. 자, 좋아요. 제가 사인해 드릴게요. 사실 굉장한 소설을 쓰고 계시죠? 이걸 보시면 사실은 작은 삼각형, 동그라미, 그 다음에 큰 삼각형 있잖아요. 그죠? 작은 삼각형하고 동그라미가 대부분 어떻게 말씀하시면 작은 삼각형, 동그라미가 사이가 좋은데 큰 삼각형이 그 사이를 방해하는 것 같아요. 이렇게 얘기를 하십니다. 근데 가만히 그 얘기를 듣고 있으면 대단한 상상력이라는 생각이 들어요. 사실 뭐 여기에 무슨 의도가 있겠어요. 이 도형이에요, 도형. 움직이는 도형이죠. 근데 사회성이 정상이신 분들은 이렇게 얘기하십니다. 근데 제가 죄송합니다만 의사분들 한 200명을 놓고 강의한 적이 있는데 제가 여쭤봤어요. 그랬더니 이거는 그 도형들의 복잡한 상호작용입니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 와, 머리는 굉장히 좋으시구나. 그런 생각이 들었는데 사회성이 참 문제가 많으십니다. 말씀드렸는데 농담이에요. 근데 사실 많은 이 실험은 40년대 실험이에요. 재미도 없는 실험이긴 하지만 대부분은 이걸 본 거를 얘기하라 그러면 지금처럼 뭔가 관계를 형성하고요. 뭔가 의도를 얘기해요. 근데 여기에 사실 의도가 뭐가 있겠어요? 그냥 애니메이션입니다. 그죠? 자, 우리는 움직이는 모든 것에 의도가 있다라고 그냥 본능적으로 생각을 합니다. 그걸 우리가 멘탈라이징이라고 해요. 정신이 있다고 생각하는 거예요. 거기에 멘탈이 있다고 생각하는 거예요. 멘탈라이징. 근데 멘탈라이징을 왜 하는 가 생각해 보면 여러분이 애니메이션이야 뭐 1900년대 처음에 나온 거지만 우리가 인생을 살면서 혹은 우리 수렵채집기부터 진화하면서 움직이는 모든 것들을 우리가 뭐였죠? 그걸 뭐라고 그러죠? 움직이는 거를? 동물이라고 하죠. 동물은 뭐가 있습니까? 의도를 갖고 있죠. 우리에게 어프로치하는 움직이는 의도가 있어요. 그래서 우리는 의도를 잘 파악해야지만이 생존에 유리했습니다.
저 남성이 왜 나한테 어프로치를 하지? 저 여성이 왜 나한테 어프로치를 하지? 이걸 잘 알아야지 짝짓기도 잘하는 거예요. 그 생존과 번식에 정말 중요한 게 의도를 파악하는 거죠. 우리는 의도를 파악하는데 귀재예요. 심지어 그냥 움직이는 것만으로도 거기에 뭔가 스토리 메이킹을 합니다. 의도를 파악해요. 그걸 멘탈라이징이라고 합니다. 자, 이게 사회성이 굉장히 높은 종에게만 있는 거겠죠? 자, 여러분들 한번 우리 아이들이 정말 의도를 잘 파악하고 있는지를 한번 보세요. 예, 아이들은 언제나 귀엽습니다. 저 아이는 의도를 파악하고 있는 거죠, 당연히. 그죠? 이걸 뭐 의도를 파악하고 있음을 제가 뭐 한 문단 얘기할 필요 없는 거잖아요. 여러분도 그 정도는 또 눈치가 있으시죠? 다 사회성이에요. 근데 아이가 처음으로 저런 상황에 맞닥뜨린 거예요, 저 아이는. 그걸 하는 거죠. 그럼 침팬지도 저런 걸 할 수 있느냐? 의도를 파악할 수 있느냐? 타자의 이런 질문들을 해보는 거예요. 침팬지도 놀랍게 어느 정도는 합니다. 예를 들어 제가 이걸 통 놓치잖아요. 그러면 침팬지가 제가 이걸 막 주우려고 하는데 줍는 게 어려우면 그걸 주워줘요. 근데 그것은 학습이에요, 학습. 그래서 칭찬해 줬기 때문에. 근데 인간 아이들은 한 번도 그런 상황에 맞닥뜨리지 않았음에도 불구하고 지금 뭐가 어떤 상황인지를 잘 눈치를 챈다는 거죠. 이게 우리 인간이 갖고 있는 어떤 의도의 A deceptively simple gesture, 다른 점입니다. pointing. 또 한 가지를 가져올게요. 우리 지금 사회성이 정말 우리가 다른 A 종에 toddler 비해서 knows that the 얼마나 cup being pointed 출중한가를 to 얘기하고 is the one 있는데 that hides the treat. 아이에게 포인팅을 Parents 합니다. love it when their 가리키기. kids start pointing because it's evidence that the kid's trying to 이게 communicate. 왜 사회성이냐? Parents definitely notice the difference 자, between 보세요. babies who 우리 just point to 아이들은 ask 가리키기를 통해서 엄마 저게 뭐야, 아빠 저게 뭐야 라고 하죠. Apes 자, don't seem to get 그리고 that kind of 누가 가르치면 저기를 봐요. It doesn't matter 근데 whether brown hair 보노보예요. points 침팬지랑 비슷하게 생겼지만 더 귀여운 애인데 보노보가 포인팅, 가리키기를 이해하는지 한번 보세요. This young bonobo is unaware that he is trying to communicate. 자, 저걸 가리키고 있으면 저걸 집어야죠. 예. 저는 장대입니다. 강의를 시작하겠습니다. 그리고 저 모서리를 5초만 가리키고 있으면 여러분들 사회성이 정상인 분들은 저길 다 보실 거예요. 저분 왜 저러시나? 뭐 있나? 그러시면서 저기를 다 보십니다. 근데 여기 침팬지가 100마리가 있잖아요. 만약에 제가 이러고 있잖아요. 그러면 대부분 관심 없고요. 한두 마리가 와서 이렇게 봅니다. 예. 달을 가리키고 있는 손가락을 보는 게 침팬지라면 그 달을 보는 게 인간이에요. 근데 이게 너무 간단하잖아요. 사회성이 정상인 분들은 정말 뭐 이건 무슨 기술이야? 그냥 이건 본능이고 이건 뭐 알아서 다른 거 아니야라고 생각하지만 여러분들 아이가 처음 태어나면 아이 컨택을 하잖아요. 엄마와 눈을 마주칩니다. 아빠와 눈을 마주쳐요. 그건 양자적 관계예요. 근데 포인팅은 삼자적 관계입니다. 그죠? 나와 엄마가 한 곳을 바라보는 거예요. 엄마 저게 뭐야? 라고 했을 때 삼자적 관계가 형성되는 겁니다. 이것은 협동의 조율의 아주 기본적인 단위예요. 사회성이 있다는 것은 기본적으로 이걸 할 수 있다는 뜻이에요. 그래서 엄마 저게 뭐야, 아빠 저게 뭐야, 우리 아이들 가르쳐 보신 분들은, 아이들 길러보신 분들은 다 그때 경험이 있잖아요. 처음에는 너무너무 우리 아이가 호기심이 있구나. 기분이 좋은데? 그러다가 우리 아이의 입을 틀어막고 싶잖아요. 네. 너무 계속 물어보니까. 근데 그게 바로 우리가 사회적 학습을 통해서 개인 학습이 아니라 사회적 학습을 통해서 학습을 하는 방식이기도 하지만 또 한편으로는 놀라운 사회성이죠. 그 유닛이 만들어져야지만이 뭔가 협력을 할 수 있는 거예요. 자, 이게 놀랍게도 영장류 중에서는 침팬지 못하고 보노보 못하고 우리만 합니다. 자, 근데 최근에 개가 이거를 할 수 있다는 연구들이 막 쏟아지기 시작했어요. 개는 영장류하고는 거리가 멀잖아요. 늑대에서 만든 거잖아요. 근데 개를 가만히 생각해 보시면 그럴 만도 해요. 개는 늑대 중에서 가장 우리랑 템포가 비슷한 애들만 계속해서 교잡을 한 거예요. 교배를 시킨 거죠. 그랬더니 어떤 애가 나왔냐면 우리를 더 갈망해요.
그래서 우리를 너무 반가워하잖아요. 그런 인간이 어디 있습니까? 집에 가면 너무너무 반가워하잖아요. 그런 존재를 만든 거예요. 우리랑 가장 정서적으로, 문화적으로 가장 비슷한, 오히려 더 능가하는 종을 우리가 만든 거라고 볼 수 있습니다. 그러니까 이런 가리키 능력이 있는 거라고 이해할 수 있어요. 자, 근데 사회성의 어떻게 보면 가장 중요한 부분은, 고난도는 타자의 마음을 읽는 걸 겁니다. 마음 읽기라고 할 수 있는 건데요. 침팬지도 마음 읽기를 하는 게 아니야? 라고 하는 그런 비슷한 그런 물음들이 있었습니다. 예를 들면, 이건 제인 구드라 선생님이 발견하신 건데, 이렇게 옆에다가 슬쩍 바나나를 이렇게 숨긴 다음에 저쪽으로 막 달려가요. 그러면 애들이 저쪽으로 막 달려가겠죠? 그러면 조용히 와가지고 혼자를 먹습니다. 마치 이거를 이제 deceptive behavior라고 하는데, 기만 행동이죠. 기만 행동을 한다는 것은 타 개체들이, 타 침팬지들이 어떻게 이걸 이해하고 있는지를 아니까 저렇게 일종의 조작하는 거 아니야라고 생각하죠. 그래서 처음에 이거 침팬지도 다른 침팬지의 마음을 읽을 수 있는 거 아니야라고 생각을 했는데, 이제 한 30년, 40년 동안에 엎치락뒤치락 연구가 바뀌었어요. 최근의 결과는 침팬지는 우리보다도 마음 읽기를 하는 게 아니라 행동 읽기를 하고 학습에 의해서 하는 행동이지, 실제로 그 개체의 믿음 상태가 어떤지를 추론할 수는 없다라는 결론에 도달했습니다. 그걸 잘하는 게 뭐냐? 이런 거죠. 아메리칸 허슬 같은 영화에 보시면 재밌는데 영화 끝나고 나면 찝찝해요. 왜냐하면 누가 누구의 뒤통수를 쳤는지 가만히 한참 생각을 해봐야지 알 수 있어요. 그러니까 누구의 뒤통수를 친다, 사기를 친다는 거는 그 사람의 믿음이 어떤지, 어떤 걸 믿고 있는지를, 어떤 거를 지금 알고 있는지를 잘 알아야죠. 그런 다음에 그걸 매니플레이션, 조작하는 겁니다. 그러니까 거짓말을 할 수 있다는 건 기본적으로 사회성이 있다는 얘기예요. 물론 그 거짓말을 타자의 고통을 더 증가시키는 방향으로 한다 그러면 그 속임수를요, 그건 사이코패스지만 기본적으로 타자의 마음을 추론할 수 있는 능력, 이것은 인간이 갖고 있는 굉장히 고유한 능력이라고 할 수 있겠고, 이건 고난도의 능력이라고 할 수 있어요. 역지사지일 수도 있는 거죠. 자, 이게 바로 인간만이 갖고 있는 특성이다. 이게 공감을 얘기하면 조금 더 자세히 말씀을 드릴 텐데, 자, 요쯤에서 제가 좀 재미난 영상 하나 보여드릴게요. 꼬리 감는 원숭이 2마리가 있는데, 그 원숭이 2마리를 이게 매일매일 훈련을 시켰습니다. 토큰을 주면 그 원숭이들이 다시 토큰을 연구자에게 줘요. 자, 일을 했다고 치고 오이를 줍니다. 오이는 달지는 않지만 그래도 먹을만 하잖아요. 괜찮은 보상이에요. 한 100원짜리 보상이라고 생각이 됩니다. 자, 근데 어느 날 얘 2마리를 이렇게 볼 수는 있지만 서로 터치할 수는 없게 한 다음에 실험을 이렇게 바꿔왔어요. 원래대로 일을 시키고 얘한테 오른쪽에는 특식을 줍니다. 포도를 줘요. 포도는 달기 때문에 너무너무 좋아하거든요. 포도는 거의 환장을 해요. 자, 원래대로 왼쪽에는 원래 오이를 줍니다. 자, 난리가 났어요 지금. 다시 한번, 혹시 이 연구자가 실수 뭔가 했는 수도 있으니까 다시 한번 실험을 해보는 겁니다. 자, 너는 옛날대로 오이 먹어. 자, 너나 먹어라. 야, 네. 여러분 여기 대부분 이제 웃으시는데 공감하신다는 얘기잖아요. 사실 여러분은 더 하세요. 여러분이 만약에 여러분이 어렸을 때라고 생각하시고 스타벅스에 알바를 하러 가셨어요. 같은 직급에, 같은 나이에, 같은 경력을 갖고 있는 친구랑 같이 갔어요. 갔는데 한 2달이 지났는데 어느 날 이 친구의 월급 명세서를 딱 봤더니 나보다 1,000원씩, 시급 1,000원씩을 더 받고 있어요. 그럼 여러분 어떻겠습니까? 막 보스한테 찾아가겠죠. 항의하겠죠. 그리고 친구도 미워질 거예요 아마. 그러니까 여러분은 레벨이 더 심해요. 공정함에 대한 레벨이 더 심해요. 이 연구가 재밌는 것은, 우리가 이런 얘기 하잖아요. 배고픈 건 참아도 배 아픈 건 못 참는다, 이런 얘기 하잖아요. 이 연구가 재밌는 것은 한국 원숭이도 그런 공정함에 대한 원초적 레벨이 있다는 거죠. 얘네들도 못 견디는 거예요. 여러분 최초의 노사분규 같은 거 아닙니까? 그죠? 예. 근데 자, 이 연구를 다른 각도에서 한번 볼게요. 포도 먹는 애 입장에서 보면 좀 더 재밌는 얘기가 또 있습니다. 포도 먹는 애, 이게 원숭이라는 거예요. 포도 먹으니까 얘가 뭘 먹든 무슨 상관이야. 내 친구가 뭘 먹든 난 상관없어. 나는 포도 먹으니까 좋아. 이게 원숭이에요. 인간은 나보다 더 낮은 보상을 받네?
똑같은 일을 했는데 얘 기분 나쁘겠는걸? 그래서 뭔가를 무마해 주려고 뭔가 애를 쓴다는 거죠. 이게 배려잖아요. 배려는 안 해도 되는데 얘가 기분 나쁠 것 같으니까 자기 걸 좀 손해 보더라도 주는 뭐 이런 게 배려잖아요. 침팬지는 어디 있냐? 이쪽에 가깝습니다. 우리 인간은 여기 있다는 거예요. 자, 여러분들이 뭐 이렇게 가만히 있는 거 보니까 공감이 안 되는 건 나는 안 그런 것 같은데 공감이 안 되시는 것 같은데 그래서 제가 아이들을 가지고 여러분 말고 아이들을 가지고 한번 실험을 제가 한 건 아니고 실험을 준비하고 있어요. 토마스 솔로라는 독일에 있는 랩에서 연구를 해봤는데요. 이번엔 구슬을 똑같이 나누지 아이들이 않겠군요. 양쪽에서 각자 잡아당겨야 돼요. 그래야지 그래야만 구슬이 두 개씩 보상이 떨어집니다. 근데 이걸 실험을 어떻게 바꿨냐면 세 개가 한쪽 아이는 세 개가 다른 쪽 아이는 하나게 만들었어요. 동등하지 않은 보상이죠. 당기네요. 동등하지 않은 보상이 주어졌어요. 저 표정을 보세요. 이 아이는 하나를 받았고 저 아이는 세 네, 개를 받았네요. 뭔가 좀 썩소. 나눌까요? Let's see. 나눠갔네요. Yes, they shared them out. So they ended up with 2 each. Yep. 자, 같이 기여했으니까 세 개 받은 애가 친구에게 하나를 친구인지도 몰라요. 하나를 주죠. 그래서 동등하게 만듭니다. 근데 여러분 오해하지 마세요. 모든 아이들이 저러진 않아요. 네. 유럽에 있는 아이들의 70%가 저런 행동을 합니다. 그러니까 전형적인 행동으로 생각할 수 있어요. 뭐 여러 가지 베리에이션이 있지만 전형적인 행동이라고 할 수 있어요. 그러니까 보고 내가 더 많이 줘서 좋지만 쟤는 기분 나쁘겠는 걸 똑같은 기여를 했는데 이런 생각을 한다는 거죠. 자, 그렇다면 침팬지는 이런 배려가 있을까요? 희귀한 영상을 하나 보내드릴게요. 잘 관찰해 보세요. 자, 오른쪽에 있는 애가 왼쪽에 있는 애를 독려해서 지금 같이 잡아당겨야지만 음식이 이렇게 나옵니다. 혼자 하면 안 돼요. 자, 집중. 자, 집중을 시키고 저 오른쪽에 있는 애를 한번 잘 보세요. 네. 웃으신 분들은 캐치하신 거죠, 그죠? 네. 침팬지도 협력을 합니다. 그리고 협력을 막 하게 시키는 오른쪽에 있는 애를 보면 자기 거는 이미 있어요. 남의 거부터 손이 가죠, 그죠? 이게 침팬지예요. 침팬지도 협력을 합니다만 그 협력의 이유가 자기 자신의 이득을 극대화하는 더 크게 만드는 것에 관심이 있어요. 조금 과장돼서 얘기하면 침팬지 세계에서는 배려 따위는 존재하지 않습니다. 이게 여러분 진짜 리얼 스토리예요. 여러분이 알고 있는 동물의 세계는 아마 굉장히 이렇게 뭐랄까요, 공정하고 우리보다 더 아름답고 그렇게 생각할지 모르지만 실제 리얼 스토리는 그 반대입니다. 여러분들이 지금 저한테 어떤 기회를 주고 계시냐면 제가 혼자 나와서 떠들 수 있는 기회를 주시고 계신 거예요. 이 세팅은 지구상에서 인간만이 만들 수 있는 세팅입니다. 침팬지가 만약에 아무리 우두머리가 여기에 있어도 절대로 이렇게 조용히 앉아서 듣지 않아요. 아비규환이 됩니다. 이런 세팅은 우리 인간만이 만들어주는 세팅이에요. 근데 우리가 왜 자꾸 동물의 세계를 이렇게 잘못 이해하고 있냐면 우리가 환상을 갖고 있잖아요. 제가 제인 구달 선생님을 한 20몇 년 전에 한국에 이제 처음 두 번째 모실 때 제가 이렇게 모시고 다녔어요. 되게 메모러블한 순간이었는데 한 주 동안에. 근데 그때 막 그 전 세계적으로 테러가 심했습니다. 기자회견을 하는데 기자들한테 질문하니까 그 당시도 기자들이 질문을 안 해요. 그래서 제가 스텝이긴 했지만 용감하게 손을 들고 선생님은 40년 동안 야생에서 침팬지를 연구하셨는데 인간의 폭력과 침팬지의 폭력에 대해서 좀 비교해 주십시오. 이렇게 말씀드렸어요. 되게 좋은 질문이죠. 근데 저는 그때 침팬지를 잘 몰랐어요. 근데 제가 기대했던 대답은 이런 거였어요. 우리 인간이 너무 잔인합니다. 침팬지 이런 동물의 세계에서 우리 좀 배워야 돼요. 이런 얘기를 하실 걸 기대하고 질문했어요. 자, 제이군 선생님이 하신 말씀. 제가 그냥 워딩 바이 워딩으로 옮기면 이런 거예요. 자, 침팬지에게 총을 주고 총을 쏘는 법을 가르쳐 주고 그리고 운 좋게도 얘네들이 총 쏘는 법을 배웠다 쳐봅시다.
그렇다면 침팬지는 우리보다 훨씬 더 많은 살상을 하게 될 것입니다. 이렇게 얘기하시는 거예요. 침팬지는 길들여지지 않은 인간입니다. 저 깜짝 놀랐어요. 저 인생에서 정말 제가 큰 충격받은, 지적인 충격을 받은 사건 중에 하나였는데, 많은 분들이 아마 그렇게 생각할지 몰라요. 동물의 세계에 대한 환상을 갖고 계십니다. 근데 모든 연구, 인간에 대한 연구, 동물에 대한 연구, 영장류에 대한 모든 연구의 한 가지 귀결점은 우리가 그래도 이 동물의 세계에서 가장 협력을 잘하고요. 가장 배려심이 좋고 가장 공감력이 뛰어나요. 우리가 그걸 모르고 있을 뿐이에요. 자, 왜 그럴까를 생각해 보면 답은 사실 어떻게 보면 뻔합니다. 우리가 가장 크고 복잡한 사회를 이루고 있어요. 그 능력이 없이는 이걸 만들 수가 없어요. 이런 사회가 돼서 우리가 그런 능력이 있었는지, 그런 능력이 진화하는 과정에서 이 사회가 커졌는지는 정확히 인과관계는 알 수 없습니다. 하지만 어쨌든 우리는 가장 크고 복잡한 사회를 만들고 살고 있어요. 그 사회에서 살 수 있는 기술이 필요합니다. 그래서 연구자들의 결론은 이런 겁니다. 어렸을 때부터, 인간 아이들 보세요. 어렸을 때부터 차이나는 능력이 있어요. 여기 보면 뭐 다른 피지컬 도메인이라고 하는 건데, 이건 예를 들어 뭐 이렇게 물리적인 지식 같은 거예요. 그냥 암묵적인 지식, F는 MA 같은 게 아니라 뭐가 있으면 떨어지고 뭐 한다는 그런 지식들 있잖아요. 그런 지식들은 별 차이가 없어요. 근데 이 소셜 도메인, 여기 어렸을 때부터 확연하게 차이가 납니다. 심지어 우리는 여러분 애를 낳으시잖아요. 애를 낳으면 우리가 어느 순간 애를 남에게 이렇게 안아보세요 이렇게 얘기하잖아요. 이런 종은 없어요. 영장류 중에 침팬지, 오랑우탄, 보노보 전부 다도 아이를 남에게 맡기지 않아요. 근데 우리는 아이를 남에게 맡기기 시작해서 협력적으로 양육하는 그런 식으로 진화를 하게 됐고, 그래서 우리가 애를 낳는 터울이 줄어들어서 이렇게 많은 이런 파퓰레이션이 생긴 거다, 이렇게 주장하는 사람들이 있을 정도로 우리는 굉장히 협력적인 종입니다. 낯선 자가 처음 왔을 때 유일하게 말을 거는 종이에요. 처음엔 다 경계랍니다. 어떤 종도 다 경계랍니다. 개도 여러분 으르렁 대잖아요. 근데 우리는 되게 신기한데, 신기하게 생겼는데 말 좀 걸어볼까? 이런 종이에요. 낯선 자들에게 손을 내미는 종입니다. 물론 경계도 합니다만 우리가 그런 역량이 있다라고 말씀드릴 수 있겠어요. 그래서 그거를 우리가 울트라 소셜, 우리가 울트라한 종이다, 이렇게 울트라 소셜한 종이다, 그런 얘기를 했고, 저도 그래서 그런 울트라 소셜에 대한 책을 쓰기도 했습니다. 그런데다가 우리는 과학기술을 활용해서 뉴욕에 있는 사람들과 지금 커뮤니케이션 하고 있죠. 세종시에 있는 어떤 쥐도 뉴욕에 있는 쥐랑 커뮤니케이션 하지 않아요. 걔를 친구로 두지 않습니다. 또 우리는 하고 있죠. 과학기술의 힘이기도 하지만 우리가 갖고 있는 놀라운 멘탈 트래블이 가능한 거죠. 그 세계에 들어가서 그 사람의 머릿속에 들어가서 너 이거 원하는 거 아니야? 너 지금 이거 얘기하려고 하는 거 아니야? 네가 원하는 게 이거 아니야? 라고 하는 일종의 역지사지 능력이 있다는 것, 이게 어마어마한 거죠. 자, 그래서 이제 제가 말씀드리려고 하는 이제 핵심에 도달하게 되는데요. 그래서 자, 이게 사회성이 되게 좋은 거 알겠는데, 그렇다면 정말 이 집단의 규모를 키우게 만든 결정적인 능력 같은 게 뭐가 있을까? 그런 심리 엔진이 뭐가 있을까? 그게 오늘의 핵심입니다. 저는 이제 그게 공감이라고 보는 겁니다. 공감은 많은 사람들이 굉장히 다양한 정의를 갖고 있어요. 근데 제가 제일 좋아하는 정의 이런 겁니다. 여러분도 한번 자세히 한번 보십시오. 상상력을 발휘해서 다른 사람의 처지에 서보고 다른 사람의 느낌과 시각을 이해하며 그렇게 이해한 내용을 활용해서 행동 지침으로 삼는 기술. 그래서 여기에는 정서적인 측면, 인지적인 측면, 행동적인 측면이 나와 있어요. 좀 복잡한 책인데 좀 쉽게 말씀드려보도록 하겠습니다. 공감의 진화를 연구하는 학자들은 공감의 3가지 단계를 얘기합니다. 첫 번째는 감정의 전염이에요. 여러분 한번 상상해 보세요. 제가 지금 못을 받고 있어요. 근데 망치로 못을 때려야 되는데 손을 때렸어요. 여러분 상상하는 것만으로도 약간 찌릿찌릿하시죠? 자, 찌릿찌릿 하셔야 되는데 자, 찌릿찌릿 하실 거예요. 여러분 뇌에서는 지금 미러 뉴런이 막 작동하면서 마치 그게 여러분들이 실제 하는 것처럼 뇌가 하실 겁니다. 이거 관련해서 재밌는 쥐 실험이 있는데요. 쥐를 굶깁니다.
그런 다음에 레버를 누르면 먹이가 나와요. 그럼 레버를 막 누르겠죠. 근데 다시 굶겨요. 그런 다음에 레버를 누르면 막 먹이가 나오는데 동시에 옆에 있는 쥐, 동료 쥐에게 전기 충격을 가합니다. 그럼 배고파서 레버를 눌러야 되는데 얘가 전기 충격을 받고 있는 거예요. 그럼 여러분이 쥐라면 어떻게 하십니까? 계속 뭐 쥐를 누를까요? 아, 재밌다. 아니죠. 어느 순간 배가 아직 부르지 않음에도 불구하고 버튼을 누르지 않습니다. 쥐가 그래요. 그럼 여러분 쥐는 막 얘가 고통스러울 테니까 내가 이 버튼을 누르면 안 되지. 이렇게 생각하는 걸까요? 아니죠. 그냥 감정이 전달되는 거예요. 미러 뉴런을 다 갖고 있어요. 모든 포유류들은 감정의 전염 같은 것이 일어납니다. 아까 제가 상상하는 것만으로도 똑같은 일이 벌어지잖아요. 옆 개가 울면 따라 울고요. 여러분 드라마에서 슬픈 장면이 막 펼쳐지면 여러분도 배운 사람이건 배우지 않은 사람이건 어떤 사람이건 간에 정말 슬픈 장면에 눈물이 떨어지는 거예요. 모든 포유들이 하는 겁니다. 이게 바로 공감의 정서적인 측면입니다. 코어예요. 핵심이에요. 자, 그거 위에 뭐가 있냐? 이걸 감정이입이라고 하죠. 감정이입은 우리나라의 공감을 정의한 두 가지 구분법이 있는데 기가 막힌 용어 차이가 있어요. 감정이입과 역지사지인데 요거는 감정이입에 해당돼요. 자, 그 위에는 뭐가 있느냐? 동정심입니다. 수컷 침팬지들이 엄청 싸우는데 싸우고 나면 꼭 이긴 놈이 진 놈의 등을 두드려줘. 너 저 기분 나쁘지라고 하는 겁니다. 동정심이에요. 같은 천상에 있는 게 아니라 너의 고통에 나는 너의 고통 정도 이해할 수 있어라고 하는 겁니다. 자, 이거를 여러분들이 동정심과 동정과 공감을 너무너무 헷갈리세요. 자, 제가 명확하게 그 차이를 알 수 있도록 예를 들어 볼게요. 여러분이 같은 직급에 있는 동료가 한 분은 진급을 했고 여러분은 진급을 하지 못했어요. 자, 그 친구를 공감한다는 게 무슨 얘기냐면 나는 떨어져서 기분이 안 좋고 슬프지만 그의 입장에 가보니까 그가 얼마나 기쁠까를 생각하는 거죠. 그게 공감이에요. 동정은 내가 됐는데 얘가 떨어졌어요. 자, 아이고 얼마나 슬플까? 이거는 동정심이에요. 동정심은 남의 슬픔에는 갈 수 있지만 남의 기쁨에는 함께하지 못합니다. 명확한 차이가 있죠. 그래서 공감은 그래서 어렵습니다. 그 공감의 맨 마지막 단계가 바로 이거기 때문이에요. 퍼스펙티브 테이킹. 그 사람의 관점에 가는 거예요. 나는 아니지만 그 사람의 관점에 가는 거예요. 그 사람의 입장에 처지에 서보는 거죠. 이거를 역지사지라는 표현으로 우리나라 기가 막히게 구분을 해놨어요. 우리는 늘 감정이입 정도를 공감이라고 생각합니다. 동정심 정도를 공감이라고 생각해요. 근데 동정심은 침팬지도 있고요. 감정적 공감은 감정이입은 쥐도 있어요. 정말 우리만 갖고 있는 게 뭔가를 생각해 보면 역지사지 능력입니다. 이게 공감의 가장 높은 단계고 우리 인간의 가장 독특한 능력이에요. 자, 이 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 자, 그 예를 들어보는 게 좋을 것 같아요. 제가 좀 불편하지만 여러분들 잠깐만 봐주세요. 이 사진은 크루디라고 하는 아이인데 5년 전쯤에 터키 해변에 실려온 아이입니다. 쓸려온 아이예요. 원래 시리아 난민인데 그리스로 가야 되는데 터키 해변으로 왔어요. 자, 이 사진을 찍어서 전 세계 타전했습니다. 난리가 났죠. 도대체 유럽의 이민법이 뭐길래 이렇게 사람을 이 어린아이를 이런 지경까지 만드느냐. 난리가 났어요. 난리가 났어요. 난리가 났어요. 끝. 이게 정서적 공감의 한계입니다. 그냥 강렬해요. 사람들이 막 들끓어요. 하지만 금방 날아갑니다. 이게 바로 정서적 공감이 갖고 있는 어떤 의미의 장점이지만 아주 단점이에요. 우리가 여러분 1년 동안 분노의 상태를 계속 유지할 수 있을까요? 아마 여러분 죽으실걸요? 이게 감정을 소비하는 것에 갖고 있는 뭐랄까 강렬함이면서 단점이에요. 오래 우리가 할 수가 없어요. 자, 이건 누구나 어떤 사람들 이걸 보는 순간 정상적인 사람들은 분노하고 감정이입이 일어납니다. 근데 우리에게 필요한 공감, 우리가 지금 좀 더 강조해야 될 공감이 무엇인지를 얘기해 보려고 하는데 그러기 위해서 조금 더 깊이 한 발짝 더 들어가 볼게요. 이게 왜냐하면 공감이라는 것도 결국 인지작용이잖아요. 다니엘 카네만이라는 인지심리학자가 시스템 1, 2 얘기를 합니다. 여러분 잘 아실 거예요. Thinking Fast and Slow라는 책에서 우리나라에는
생각에 관한 생각이라고 번역돼 있죠. 책에서 인간의 thinking은 생각은 두 가지 시스템을 갖고 있다. 하나는 여기 보시면 직관적이고 본능적인 거예요. 그래서 무의식적이고 빠르고 연상작용이 일어나고 자동으로 돌아가요. 그러니까 여러분 여기 오시면서 이 계단이 무너질 수도 있어. 엘리베이터가 폭파될 수 있어. 아무도 그런 생각 안 하시죠. 그런 생각하는 순간 여러분들 에너지 엄청 쓰고 계신 거예요. 그래서 대부분은 여러분들 일상을 살면서 시스템 1을 그냥 쓰고 있습니다. 큰 문제 없어요. 95%. 슬픈 장면이 펼쳐지면 여러분 그냥 슬프시는 거죠. 거기서 왜 내가 슬퍼야 되지? 이런 고민 안 하잖아요. 이게 바로 시스템 1이에요. 감정, 직관이 여기에 해당됩니다. 그거에 비해 시스템 2는 한번 의심해 보는 거예요. rational thinking. 합리적으로 의심해 보고 뭔가 고민해 보고 정말 그런가 로지컬리 생각해 보고 이런 것들이에요. 그러니까 이거는 자동으로 돌아갈 리가 없죠. 에너지가 많이 들고요. 슬로우고요. 그리고 뭔가 정확하긴 하지만 뭔가 비용이 많이 들어요. 이게 시스템 2입니다. 근데 이 연구가 재밌는 것은 이 카네만이라는 사람이 이제 결론 내린 것은 우리는 시스템 1만 갖고 있는 것도 아니고 2만 갖고 있는 것도 아니다. 둘 다가 필요하다. 이런 얘기를 했어요. 자, 그게 무슨 얘기냐? 여러분이 만약에 등산을 하는데 계룡산 등산했더니 이런 게 있어요. 그러면 여러분이 만약에 이게 이 미끈덩한 긴 물체는 뭐지? 하고 한 5분 동안 쳐다보고 있다고 생각해 보세요. 시스템 2를 작동시키는 거예요. 그러면 여러분 물릴 수 있죠. 그죠? 그때는 일단 시스템 1을 작동시켜서 바로 편도체로 가서 막 놀래고 도망갈 준비를 하는 게 맞죠. 그죠? 그러니까 이때는 시스템 1을 작동시키는 게 맞아요. 1, 2가 다 있다는 거예요. 인간에게는. 이렇게 빨리 가는 게 있고 이렇게 천천히지만 정확하게 하는 루트가 있다는 거죠. 자, 여러분. 여기 계신 어떤 남자도 이 제시카 알바의 이걸 보고 나는 정말 저분과 사랑에 빠지고 싶은데 잘 안 돼. 이런 생각 없죠. 그죠? 그냥 좋아요. 그냥. 그죠? 공감 안 하시네요. 여성분들은 여기 보시면 이 사람 누구죠? 이 사람 누구죠? 조지 클루니. 제가 이름이 생각나요. 전 남자 이름 잘 기억을 하지 않습니다. 조지 클루니를 보고 내가 정말 저분과 사랑에 빠지고 싶은데 난 잘 안 돼. 이런 그냥 보는 순간 좋아요. 이건 본능이고 시스템 1의 작동이에요. 여기서 막 생각하시면 안 돼요. 이건 본능이죠. 자, 그렇다면 우리가 생각하는 역지사지는 본능일까? 아니라는 겁니다. 우리가 생각하는 감정이입은 본능이에요. 그냥 누구나 감정에 빠지는 거예요. 감정이입이 되는 거예요. 우리랑 비슷한 사람이 있거나 비슷한 생각을 하면 그 사람이 좋아요, 그냥. 근데 우리랑 다른 생각이지만 가만히 생각해 봤을 때 뭔가 동의가 필요한 것 같다라고 하는 게 바로 인지적 공감이에요. 제가 국회의원들이 독서 모임이 있거든요. 그 독서 모임에서 제가 쓴 책 중에 하나가 이제 공감의 반격이라는 책인데 작년에 나온 책인데 그 책을 열심히 읽으셨다고 해서 저를 초대하셨어요. 그래서 한 20분 정도 계신 국회의원들 앞에서 제 강의도 하고 이 장표를 보여드렸어요. 이 슬라이드를. 그래서 인지적 공감이 얘가 이런 겁니다. 인지적 공감은 예를 들어 제가 찾다가 한국에 이런 예가 뭐가 있는가. 2005년에 여러분 기억나실지 모르겠지만 우리나라에 정말 중요한 사건이 있었습니다. 호주제가 폐지됩니다. 여러분 호주제를 위키 같은 데 찾아보시면 읽어보시면 정말 분노가 일 거예요. 어떻게 이런 말도 안 되는 법이 있었을까? 70년 동안. 집안에서 남자가 거의 황제예요, 황제. 여성과 아이들은 완전 노예예요, 노예. 어떻게 이런 법이 있지? 아무리 남자가 뭐 가부장이라고 해도 이건 아닌데? 근데 우리나라에서 전 세계 일본도 이미 버린 지 오래됐는데 우리가 막 금과 옥조처럼 지켜가지고 결국에는 여성단체에서 시작했다가 시민단체로 가서 남성들도 여기에 가세해서 2005년에 그걸 없앱니다. 저는 이게 인지적 공감의 정말 대표적인 사례 같아요. 70년 동안 분노한 거 아니에요. 하지만 70년 동안 집요하게 이 문제를 해결하려고 노력했어요. 집요하게. 감정이 남자들은 감정이 읽지 않을 수도 있어요. 하지만 이건 말도 안 돼. 생각해봐. 이게 합리적인 뭔가 가족의 구조야? 아니잖아요. 그럼 집요하게 어떤 의미에서 데이터를 가지고 문제를 해결해야 되는 상황이죠. 저는 에너지가 많이 드는 일이었을 거예요. 왜냐하면 계속해서 이거 문제를 해결하려고 노력을 했으니까. 이게 바로 인지적 공감의 대표적인 사례라고 생각이 들었습니다. 그래서 이걸 제가
국회의원들한테 좋은 사례다라고 말씀드렸더니 저게 저 사진인데요? 제 사진인데 그러는 거예요. 그래서 그래요? 누구요? 그랬더니 여기 진선미 의원 있고요. 여기 국회의장 부의장 하셨던 김 의원님 계세요. 그분이 거기 앉아 계시더라고요. 와, 그래가지고 그날 분위기가 어떻겠어요? 너무 좋았겠죠, 그죠? 여러분들 국회의원들하고 노래방 가보신 적 있나요? 그래서 노래방까지 갔던 기억이 납니다. 자, 그래서 저는 인류는 공감하게끔 진화했는가, 하게끔 진화했는가? 제가 아주 뉘앙스 있게 질문을 던지면 no예요. 정서적 공감, no면서 yes예요. 정서적 공감은 본능이지만 정서적 공감을 하도록은 진화했어요. 하지만 인지적 공감은 시스템 2를 작동시켜야 돼요. 그래서 우리처럼 흑인, 그 다음에 동남아시아 사람들, 이런 사람들에 대해서 뭔가 편견이 있는 사람들, 그런 사람들 많이 못 본, 그리고 문화적으로 편견을 갖고 있는 사람들은 교육하고, 그리고 그 사람들 입장을 생각해보고 학습을 해야지만이 공감의 반경이 넓어지는 거예요. 그래서 인지적 공감은 시스템 2를 작동시켜서 학습해야만 하는 역량이다, 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 저는 그래서 공감의 반경이라는 책에서 우리 문명이 어디까지 와 있을까를 공감의 반경의 측면에서 한번 생각을 해봤어요. 이거는 여러분 개인에게도 적용해 볼 수 있고 여러분이 속해 있는 집단, 공동체에도 한번 적용해 볼 수 있습니다. 예를 들어 여러분의 가정이, 여러분의 아버지가 여러분들의 자녀들이 가령 나는 깜둥이는 싫어 라고 표현을 한다면 그럼 공감의 반경은 어딜까요? 인간의 인종에 머물러 있는 거예요. 근데 우리 공동체는 우리 동남아시아 사람들이 들어와서 우리랑 같이 뭔가 이 국가의 한 일원으로 우리는 인정해 줄 수 있어. 우린 난민들이 들어와도 우린 받아들일 수 있어. 라고 한다면 그 공감의 반경은 굉장히 넓어지는 거죠. 우리가 30년 전까지만 해도 여러분 동네 길가에 지나가던 개를 발로 찬다고 해서 그걸 경찰서에 보내지는 않았어요. 하지만 지금 어떻죠? 동물 학대죄로 경찰서로 끌려갑니다. 지난 30년 동안 우리 본능이 변했나요? 아니에요. 우리가 그렇게 학습했어요. 우리가 그렇게 교육했고 우리가 동물의 세계를 더 알면 알수록 그들의 고통에 대해서도 알게 되고 그래서 우리가 아주 의도적으로 시스템 2를 작용시켜서 애써서 우리가 지금 그 동물의 권리를 인정해주고 있는 거예요. 가령 여러분 동성애가 싫다. 감정적으로 싫을 수 있습니다. 하지만 성적인 기호 측면에서 우리가 그들도 다양성을 인정해줘야 돼라고 하는 게 바로 공감의 반경을 인지적으로 넓히는 방법인 거죠. 그러니까 이런 예를 들면 제가 그런 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이 공감의 반경이라는 것이 점점 더 커져 왔는데 결과적으로는 예전보다는 되게 넓어졌잖아요. 근데 이거는 애써 우리가 노력해야 되는 거다. 언젠가 다시 우리가 남이가 하면서 쪼그라들 수 있고 전쟁 나면 다시 쪼그라들 수 있고 기후위기 나서 막 사람들이 막 아비규환이 되면 쪼그라들 수 있고 항상 구심력은 마치 중력처럼 계속 우리를 끌어당기는 힘이에요. 우리 공동체를 좁히게 만드는 힘이라고 할 수 있습니다. 자, 그래서 다시 문명의 어떤 유일한 그런 창조자로서 우리 인간에 대해서 다시 한번 오리지널한 질문에 다시 대답을 해보면 그 문제로 돌아가 보면 우리가 결국에는 공감력이 훨씬 더 다른 종들에 비해서 뛰어나고 그래서 우리가 여기까지 오게 됐다. 우리가 이거를 한마디로 그래서 사회적 지능의 어떤 에센스라고 본다면 자, 그걸 좀 다른 각도에서 정리를 해볼게요. 이런 질문을 누가 하는지 아세요? 만일 외계인이 존재한다면 그는 우리의 적일까 친구일까? 네, 맞습니다. 칼 세이건이었어요. 칼 세이건은 한 1980년대 쓴 책에서 되게 냉전이 막 극에 달했을 즈음에 얘기를 한 거죠. 전쟁도 많았고 근데 그래서 문명의 사춘기다라는 표현을 썼습니다만 그 칼 세이건의 어떤 챕터를 한번 보시면 그 질문을 던지고 아주 기가 막힌 대답을 합니다. 만약에 외계인이 진짜 우리를 만나기 위해서 왔다 그러면 걔네들은 과학기술이 엄청난 거죠. 그렇죠? 우리를 만나기 위해서 왔으니까. 근데 걔네들이 멸망하지 않았어요. 그러니까 우리에게 왔겠죠. 그렇다면 그런 전제를 갖고 있다면
그들은 우리보다 훨씬 더 큰 공감력을 가질지 모른다는 거죠. 왜냐하면 문명을 만들 수 있다는 것은 우리가 지금 봤듯이 생태적 지능, 똑똑함, 어떤 과학기술의 힘만으로는 안 된다고 말씀드렸죠. 그들에게 집단을 유지하고 더 키우고 해야지만이 문명이라는 것이 축적되고 발전하는데 그 역지값을 넘은 거예요. 그러니까 문명이 있다는 것은 전 어떤 우주의 어떤 행성에 문명이 있다는 것은 우리 굉장히 반가운 얘기예요. 그들에게 공감에 타 집단의 타 개체에 대한 어느 정도의 공감 수준이 있기 때문에 그 역지값을 넘은 거겠죠. 그 얘기를 비슷하게 합니다. 하지만 우리는 문명의 사춘기다. 문명을 만드는 존재가 유일한 존재지만 문명의 사춘기다. 이런 표현을 쓰게 됩니다. 그래서 정리를 해보면 생태적 지능과 함께 두 엔진이 있는데 두 날개가 있어요. 한 날개로만 날 수가 없는데 사회적 지능이 두 번째 날개다라고 얘기할 수 있겠고, 자 그렇다면 이제 그 공감이 여러분 핵심이라는 거 아실 거고, 그 공감의 인지적 그다음에 정서적 공감이 좀 구분된다는 거 아실 거고, 그걸 또 저는 어떻게 표현하고 싶냐면 깊은 공감과 넓은 공감이라고 말씀드리고 싶어요. 깊은 공감은 정서적 공감이죠. 우리가 남이 가면서 깊이 하는 거예요. 넓은 공감은 인지적 공감이죠. 우리랑 멀리 떨어져 있지만 나랑 좀 다르지만 그들의 입장에서 생각해 보는 거죠. 자, 그런 관점에서 보면 제가 왜 공감의 반경이라는 책을 쓰게 됐냐면, 울트라 소셜이라는 책을 쓰고 나서 강의를 하다 보니까 저는 되게 좋은 얘기잖아요. 우리만 문명을 만들게 된 그 비법이 뭐냐, 사회성이다 이 얘기니까 얼마나 좋은 얘기예요. 그랬더니 한 10번을 가면 한 5번 이상은 진짜 다 반론을 제기를 하시는 거예요. 근데 교수님, 우리 지금 전쟁하고 있고 그리고 뭐 사회성이 뛰어나다고 하는데 우리 이렇게 되게 범죄도 많고 되게 안 좋은 뉴스가 많은데 무슨 공감의 반경이 넓다는 얘기입니까? 무슨 사회성이 좋다는 얘기입니까? 이런 얘기를 하시는데 제가 그건 사회성이 뭐 어두운 면이고 뭐 이렇게 얘기하다가 어느 순간 대답을 못 하겠어요. 더 이상 방어를 못 하겠어요. 그래서 아니다. 이 사회성의 어두운 면을 좀 본격적으로 연구를 해봐야겠다 라는 생각을 하면서 그 당시에 또 이 광경을 보게 됩니다. 이거는 여러분 광화문에 수많은 집단이 서로 화합하는 게 아니잖아요. 지금 서로를 향해 삿대질을 하고 있는 거잖아요. 저는 우리 사회가 갈등이 굉장히 심한 나라라고 생각해요. 총이 법제화 안 됐기 때문에 우리가 이렇게 큰 사고가 나지 않는 것이지 정말 폭력적인 상황들이 많다고 생각합니다. 근데 가만히 보시면 저는 처음에 이거를 공감이 부족해서라고 생각했어요. 서로에 대한 공감이 부족한 게 아닌가? 그러다가 제가 공감을 아까 인지적 공감, 정서적 공감 같은 걸 구분하게 되고 뭐 이렇게 더 연구를 하면 할수록 이거는 공감이 너무 깊고 우리 편에 대한 내 집단, 우리 집단에 대한 공감이 너무 깊어서 결국에는 남에게 무관심하는 정도를 넘어서 혐오하게 되는구나. 이게 공감의 문제구나. 결국 이 갈등이 좀 더 얘기하면 정서적 공감의 문제구나. 이런 사실을 알게 됐습니다. 그래서 이건 부족이 아니라 과잉이다. 깊이 있는 공감 너무 잘해요. 우리가 막 그냥 이런 거 생각해 보세요. 우리가 막 한일전 하면 다 애국자 되잖아요. 그런 일들이 매일 여러분들의 집단에 대해서 벌어진다고 생각해 보세요. 이게 바로 공감의 깊은 공감인데 이게 과잉 공감이죠. 공감은 마일리지 같은 거예요. 그래서 놀랍게도 제가 우리 집단에 쓰잖아요. 타 집단으로 나아갈 수 없습니다. 더 재밌는 건 뭔지 아세요? 타 집단을 혐오해야지 우리 집단에 대한 공감이 올라가요. 그러니까 이게 이 다이나믹스를 이해하신다면 공감이 문제이구나라는 거를 아실 수 있을 거예요. 자, 그런데다가 우리가 어쩌면 어쩔 수 없는 그냥 시스템이 우리를 막 공감을 작게 만드는 그런 부분이 있어요. 그게 바로 빅테크 기업들의 어떤 알고리즘입니다. 여러분 잘 알고 있듯이 이 오프라인으로 여러분들이 뭔가를 한다 그러면 여러분 만나고 싶지 않은 사람도 듣고 싶지 않은 얘기도 앉아서 들어야 돼요. 근데 여러분 온라인을 여러분 통제할 수 있죠. 어느 정도는. 그때는 여러분들이 비슷한 성향이 있는 사람들끼리만 정보를 주고받을 수 있어요. 이걸 에코 챔버라고 합니다. 그 다음에 여러분들이 예를 들어 힙합만 듣는다 그러면 여러분 트로트는 절대 오지 않아요. 여러분에게 추천되지 않습니다. 이걸 필터 버블이라고 하죠. 그걸 응용한 게 추천서 알고리즘이에요.
그래서 두 가지밖에 없습니다. 지금 두 가지의 조합밖에 없어요. 여러분들이 과거에 어떤 클릭을 했는지에 따라서 비슷한 것이 추천되고요. 그다음 이게 더 재밌는데요. 여러분이 라면을 드시고 콜라를 드셨어요. 사셨어요. 그러면 여러분들한테 생수를 추천해 줄 확률이 높습니다. 왜냐? 라면과 콜라를 구입한 많은 사람들이 실제로 생수를 샀기 때문이죠. 그래서 여러분들이 페이스북에 좋아요를 한 300번 정도 누르시면 여러분 배우자, 여러분의 여자친구, 남자친구보다 여러분을 더 잘 안다는 거죠. 500번 이상 누르면 여러분 자신보다 더 잘한다는 거잖아요. 그게 이게 무슨 말도 안 되는 소리냐? 그게 아니고 알고리즘이 그래요. 그래서 여러분 어떻게 얘가 내 지금 우리 대화하는 걸 듣고 있는 거 아니야? 라고 생각할 정도죠. 그러면 여러분들 어떠세요? 너무 좋은 거 아닙니까? 어우, 역시 빅테크는 뭐 페이스북 대단해, 뭐 아마존 대단해 라고 하실 수 있을지 모르지만 한 번 더 생각해 보셔야 돼요. 여러분 만약에 여러분이 과거로부터 혹은 여러분의 성향으로부터 조금씩 벗어나는 걸 뭐라 그러죠? 여러분의 과거로부터, 여러분의 성향으로부터, 과거에서 여러분이 갖고 있는 성향으로부터 조금씩 벗어나서 새로운 세계를 만나는 걸 뭐라 그러죠? 성장이라고, 성장. 여러분은 이 알고리즘을 쓰는 이상 성장을 엄청 제어하는 메커니즘 속에 빠져 들어가는 거예요. 이게 지금 보통 문제가 아닙니다. 이게 저가 혼자 얘기하는 게 아니고 수많은 사람들이 지금 이 SNS의 세계, 이 소셜 빅테크가 우리를 망치고 있다라는 얘기를 많은 사람들이 하고 있어요. 핀터레스트 창업가가 나와서 여러분 넷플릭스에 보면 이런 영화 있는데 소셜 딜레마라는 영화가 있는데 이 영화에 보시면 무슨 좋아요 버튼 버튼 만든 사람, 그다음에 핀터레스트 창업가 이런 사람 나와가지고 우리가 생각한 거는 이런 게 아니었는데 정말 지금 뭔가 진짜 뭔가 굉장히 곤란하다. 인터넷은 지금 내전 중인 것 같다. 우리가 만든 이 알고리즘 시스템 때문에 서로 점점 양극화가 되고 있다. 서로 뭐 정보를 공유하고 서로 뭐 나누고 이게 아니고 양극화되고 내가 듣고 싶은 말만 듣고 나랑 비슷한 생각을 갖고 있는 사람들만 모이고 하다 보니까 다른 생각을 갖고 있는 사람들을 혐오하게 되고 더 골이 깊어져서 결국 내전을 하고 있다. 인터넷은. 이런 얘기를 하기 시작했어요. 그래서 디지털 제국들이 만든 디지털 부족 사회에 우리 살고 있습니다. 이거 굉장히 아이러니하죠. 우린 부족을 넘었잖아요. 디지털 세계를 만들어서 전 세계 글로벌 시티즌이 됐는데 알고 보니까 디지털 트라이브예요. 그냥 정말 우리 수렵채집기에 우리만 알고 있는 그런 존재처럼 지금 살기 시작하는 거죠. 자, 이 보편 문제를 어떻게 해결할 것인가. 그렇지 않아도 우리와 그들을 나누는 게 우리의 본능인데, 자, 이게 우리의 글로벌한 문제입니다. 자, 조금 시간이 있어서 우리 한국인의 문제를 한번 생각해 볼게요. 우리 문화만 갖고 있는 거, 획일적 한국인이라고 제가 표현을 했는데요. 자, 여러분들 읽어 보셨나요? 네. 아무거나 서양 학자들한테 보여주면은 아유 말도 안 되는 거짓말하지 말라 이런 게 어딨냐 그래요. 근데 실제로 있잖아요. 뭐 이거를 무슨 뭐 결정장애 이렇게 표현도 하지만 사실은 이거의 핵심은 남들이 해주는 남들의 시선에서 우리를 보는 거잖아요. 우리 한국 사람들이 한중일 사람들이 경제력에 비해서 굉장히 행복도가 떨어집니다. 여기 보세요. 그 이유에 대한 연구가 있어요. 다른 게 아니라 행복하고 관련 있는 심리적인 변수가 뭐냐면 개인주의예요. 이건 이기주의가 아니라 개인주의. 개인주의는 내 스스로 내 행동을 결정한다. 뭐 이런 거예요. 나의 결정을 내 스스로 한다. 이런 거죠. 개인주의면서 자율성 같은 거예요. 나쁜 게 아니죠. 근데 자율성이 굉장히 낮은 국가일수록 평균적으로 행복감이 떨어집니다. 그러니까 우리 그 대기업에 사람들 만나보면 저 이제 그 자문 같은 걸 하다 보면은 이제 우리 일 잘하는 젊은 친구들이 술 한잔 먹고 저한테 이렇게 불만과 고민을 털어놔요. 교수님, 근데 저 일 잘하는 거 아시죠? 우리 뭐 직원들하고도 사이 좋은 거 아시죠? 그렇지. 근데 저 내일부터 나오고 싶지 않아요. 왜? 가만히 생각해 보니까 제가 열심히 일했고 잘했는데 인정도 받고 그랬는데 부장이 시키는 일만 10년 동안 한 것 같아요.
이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 자율성이 훼손된 거예요. 내가 로봇 같은 거예요. 사람은 베이직한 니즈가 있어요. 자율성이 있어야 되고요. 그 다음에 관계가 좋아야 되고요. 그 다음에 유능감을 느껴야 되거든요. 이 세 가지 중에 어떤 것이라도 훼손이 되면 사람들이 불만족스럽습니다. 여러분들 다 한번 생각해 보세요. 자, 거기서 자율성이 행복감과 제일 관련이 있습니다. 왜 그런지를 보면 우리는 나 자신을 소개할 때 꼭 관계 속에서 소개해요. 근데 서양에 있는 애들은, 웨스터너들은 그렇지 않아요. 자기 자신이 갖고 있는 좋아하는 걸 얘기해요. 자, 이런 차이가 있는데 이런 차이가 그냥 원래부터 있던 건 아니잖아요. 뭐 유전자에 박혀 있는 건 아니잖아요. 그래서 왜 그런지를 봤더니 생태적인 환경 차이다라는 거예요. 한마디로 말하면 농사를 짓는 방식의 차이인데, 논농사를 짓는 집단에서는 관계시설을 만들어야 되고, 노농사는 되게 어렵습니다. 모내기도 같이 해야 되고 생각해 보세요. 벼농사는 그냥 뿌려놓으면 끝이에요. 기후만 좋으면 돼요. 그러니까 벼농사를 짓는 데는 집합주의, 집단주의가 강하고, 그렇지 않은 밀농사를 짓는 지역에서는 개인주의가 강합니다. 그래서 그리스 이런 데 개인주의 강하잖아요. 거긴 벼농사가 없어요. 자, 그런 걸 보면 농사 가설이라고 하는데, 우리가 획일적인데, 그런 데다가 우리나라는 다 아까 한중일은 다 농사 짓는 데잖아요. 벼농사. 근데 그런 데다가 우리는 지난 500년 동안에 어마어마한 걸 만들어 왔어요. 성리학에서 과거 제도를 도입하면서 출세를 위해서 어렸을 때부터 그릭 경쟁을 합니다. 우리가 이렇게 열심히 일하는 게, 여러분, 열심히 일하고 열심히 막 공부하고 하는 게 우리 당대에 그냥 이렇게 만들어진 게 아니에요, 여러분. 적어도 500년 걸렸어요. 하멜 표류기 여러분 아시죠? 네덜란드인이 난파돼가지고 제주도 왔는데 이상한 광경을 보는 거예요. 우리 동네 아이들은 나가서 노는데 얘네들은 어렸을 때부터 앉아가지고 책을 읽고 있다. 이게 한편으로 너무 신기한 거죠. 근데 다른 한편으로 가만히 생각하면 아동학대예요, 사실은. 그죠? 어렸을 때 놀아야 되는데 읽고 있는데, 똑똑해지긴 하겠지만 애들한테 필요한 건 글 읽기가 아니고 나가서 놀고 자연과 호흡하고 이런 건데 읽고 있는 거죠. 왜? 출세하기 위해서. 과거 읍제해야 되니까. 그래서 열심히 한 거예요. 그게 우리에게 좋은 점도 있었지만, 빠르게 성장하는데 좋은 도움이 됐지만, 사실 이거는 너무 과도한 거죠. 과도한 거. 그래서 우리는 어마어마한 경쟁을 합니다. 태어나면서부터 어마어마한 경쟁을 합니다. 그래서 지금 이거 2021년인데 지금 2023년에 지금 0.7인가 그렇죠? 서울이 0.58인가 그래요. 이런 초저출산은 사실은 지금까지 없었어요. 그리고 이렇게 계속되는데도 없어요. 이거 정말 큰 문제입니다. 왜 그럴까 생각해 보시면, 저는 이제 동물과 인간을 연구하는 학자니까 이건 너무나 간단하거든요. 여러분, 이거 도대체 왜 몇십 조를 쓰는지 모르겠는데, 모든 동물들이요, 옆에 동물들이 얼마나 많은지를 가지고 출산의 의도를 결정합니다. 출산의 디시전 메이킹을 해요. 주변에 바글바글하면 정년기가 돼도 낳지 않아요. 왜냐하면 낳아봤자 소용이 없으니까. 여러분, 조금 한적한 데서 살다가, 경기권에서 살다가, 경기권도 좀 복잡하지만 살다가 월요일 날 아침에 2호선 지옥철을 타고 홍대로 출근한다고 생각해 보세요. 붕붕 떠가지고. 주말에는 우리 결혼한 지 한 3년 됐으니까 좀 애도 좀 낳아볼까? 이런 좋은 생각을 했다가 둥둥 떠오면서 무슨 생각을 하는 거죠? 내가 미쳤었구나. 도대체 이런 세계에서 어떻게 애를 낳니? 이거예요. 인구 밀도가, 출산율과 깊은 상황이가 있습니다. 심지어 이렇게 붐비는 사진을 보여주거나 일단 웅웅대는 소리만 들어줘도 출산 의도가 떨어져요. 이건 그냥 우리 동물이에요, 여러분. 예. 주변에 얼마나 경쟁자가 많은지를 센싱한다니까요. 그래서 실제로 우리 여기 세종시도 저희가 연구했는데, 세종시에 오신 여러분들과 그다음에 과천이나 이런 데 남으신 여러분들의 실제 합계 출산이 어떻게 차이 나는지도 저희가 연구했어요. 감사원에서 저희 연구실에 의뢰를 해서 저희가 연구를 했는데, 여기 보시면 인구 밀도하고 합계 출산율은 이렇게 반비례, 이게 음의 상관관계가 있고요. 그다음에 초혼 연령도 인구 밀도가 높을수록 초혼 연령이 높아집니다.
자, 이게 뭐냐? 우리가 제가 말씀드리고자 하는 것은 우리가 지나치게 경쟁하고 있다는 거죠. 그리고 지나치게 경쟁을 하게 되면 그게 농사를 져서이건 아니면 청리학의 깊은 어떤 전통을 이어받았기 때문이든 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐? 같은 기준을 가지고 계속 경쟁하다 보니까 공감을 할 수가 없어요. 경주마가 되는 거예요. 옆을 볼 수가 없어요. 그러면 다른 사람의 입장에 가보는 게 에너지가 된다고 말씀드렸잖아요. 그걸 못해요. 경쟁이 굉장히 심한 사회일수록 인지적 공간을 발휘하기 어려운 구조가 됩니다. 우리 사회는 점점 더 험악해지겠죠. 자, 그래서 마지막으로 이제 그러면 우리의 운명은 어떻게 되느냐? 자, 기후 위기 우리가 맨날 외치고 뭐 50년 2050년까지 뭐 0.5도, 1도를 낮추지 못하면 뭐가 되고 탄소를 중립으로 만들지 못하면 제로로 만들지 못하면 뭐가 되고 여러 가지 얘기를 하지만 우리가 왜 이게 어렵습니까? 이거는 인지적 공감을 해야 되거든요. 지금 우리가 벌어지는 일에 그냥 자연스럽게 우리가 반응해서는 안 되고 데이터 보고 야, 이 우리 미래 세대는 큰일 났구나. 그들의 관점에 가서 생각을 해보고 액션을 취해야지만이 풀 수 있는 문제인데 우리 그렇게 안 돼요. 자, 우리 전쟁 나고 있는데 전쟁은 여러분 공감 때문에 나는 거 아시죠? 우리 집단에 대한 깊은 공감 때문에 전쟁이 나는 거예요. 그걸 위해서 타 집단을 악마화합니다. 악마화하면 우리 집단에 대한 공감이 훨씬 높아져요. 깊은 공감에서 전쟁을 하는 거예요. 공감력이 부족해서가 아니에요. 여기서는 냉정하게 야, 걔네들도 같은 인간이고 같은 엄마야, 같은 애들이야 라고 이 보편적인 생각을 하지 않으면 이 문제 풀 수가 없어요. 누구도 스톱할 수가 없어요. 이게 다 공감의 문제예요, 여러분. 공감은 놀랍게도 문제의 근원이지만 문제의 해결책이기도 합니다. 인지적 공감을 우리가 발휘하지 않으면 우리 문명은 사라질 수도 있습니다. 기후위기가 와서 우리가 사피엔스가 다 망하지는 않아요, 여러분. 기후위기가 오면요, 시베리아가 되게 살기 좋은 곳이 돼요. 그러면 다 시베리아로 모이겠죠? 자원이 한정돼 있겠죠? 그럼 전쟁이 일어나요. 그럼 전쟁이 일어나면 서로 지금 이 싸움을 하고 있는 거죠? 그러면 자원과 뭐 식량과 이런 문제 때문에 전쟁을 하게 되면 그때 어마어마한 아마 인류 대멸절이 일어날 수도 있는 것이죠. 기후 위기 갖고 인류가 그냥 다 망하지 않는 거, 그게 뭔가 재앙의 연쇄 고리를 만드는 거라고 볼 수 있습니다. 그래서 그런 문제들이 다 이 인지적 공감 관련돼 있다. 그래서 집단 지성과 인지적 공감, 우리가 집단 지성 때문에 우리가 생태혁신을 진화시켰고 그래서 문명을 만드는 필수 조건이 됐고, 인지적 공감을 발휘해서 우리가 집단을 키우고 점점 더 우리가 뭐랄까요, 공간의 반경을 넓혔고 그래서 이렇게 문명을 키웠는데 그걸 발휘해야지만이 이 위기를 극복할 수 있다라는 말씀을 드리고자 합니다. 그래서 똑똑하고 따뜻하게, 이게 저의 표어입니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 마지막으로 오늘 강연에 대한 질의응답을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 강연에 대한 질문을 참여하신 분들께는 장대익 교수님께서 저서에 서명을 해드릴 예정입니다. 다만 질의응답은 시스템 상황상 오프라인 참석자분들에게만 참가 기회를 드리고 시간 관계상 3분에게만 기회를 드리는 점 양해 부탁드립니다. 별로 사인해드린 게 별로 메리트 없는 것 같아요. 보니까 반을 보니까. 예, 혹시 아까 제가 그 대답하셨던 분 제가 원하시든 원하지 않든 간에 사인해드리고요. 그 다음에 2분 정도 질문하시면 제가 대답해드리도록 하겠습니다. 질문 어떤 질문이든 좋아요. 네. 질문. 네. 주셔도 좋을 것 같아요. 네. 네, 강의 네. 잘 들었습니다. 마지막에 똑똑하고 따뜻하게라는 말이 굉장히 울림이 있는데요. 네.
그러니까 아무래도 저도 아이를 키우는 입장에서 보다 보면 아무래도 지금 우리나라의 그 교육 환경이나 이런 것들이 경쟁으로 많이 치닫다 보니 내가 이 환경에서 아이를 어떻게 하면 똑똑하고 따뜻하게 키울 수 있을지에 대해서 굉장히 고민을 많이 하게 되는데 이거에 대해서 교수님이 좀 제안을 해주시거나 네. 우리 환경이 이런 식으로 좀 변화되었으면 좋겠다라는 말씀을 좀 해주셨으면 감사하겠습니다. 네, 너무 좋은 질문이시고 저도 이제 지금 나눠드린 책에 아마 그 부분이 조금 나와 있어요. 근데 좀 핵심적으로 말씀드리면 우리가 좀 저항할 필요가 있고요. 그러니까 공부를 잘하는 것은 하나의 역량입니다. 솔직히 우리가 이제 이만큼 어른이 되고 또 인생을 살다 보니까 어떤 사람이 성공적인 인생을 살고 어떤 사람이 참 우리에게 나도 그런 저 사람하고 일하고 싶어라고 하는지를 보면 그냥 무조건 똑똑한 사람, 뭐 아주 좋은 학교 나온 사람, 막 박사학위 있는 사람 이런 사람들만이 아니잖아요. 되게 따뜻하고 배려심도 있고 친절하고 함께 협업도 잘하고 이런 사람들이 좋잖아요. 그 팩트 자체를 우리가 진짜로 받아들여야 될 것 같아요. 그러니까 근데 그거는 그거는 그렇습니다. 그러고 그거 좋은 얘기네요. 그러고 우리 아이는 그냥 똑똑하게만 키우려고 경쟁에서 이기기만 하려고 하거든요. 일단 우리 자신이 생각을 전환시켜야 돼요. 우리가 이 인류가 성공한 것도 결국에 우리 인류가 되게 성공했거든요. 생태적으로 보면 이렇게 지구를 지배하는 사춘기긴 하지만 지배하는 종을 했던 건 굉장히 성공한 종인데 그 성공한 종도 핵심은 따뜻하고 똑똑한 거, 똑똑함만으로는 안 됐거든요. 그래서 우린 경주마를 원하는데 실제로는 성공한 사람들 보면 경주마는 성공 못합니다. 주변을 돌아보고 따뜻한 사람들, 그래서 다정함이 살아남는다라는 책도 있잖아요. 그게 팩트이니까 일단 첫 번째 우리가 전환을 하자. 의식 전환을 해서 우리가 좀 저항을 하자. 우리가 따뜻한 아이, 인지적 공감, 역지사지를 할 수 있는 능력들을 키워줄 수 있는 방법들이 무엇인지를 고민해보고 그래서 공부도 하나의 역량이고 그렇다면 스포츠를 잘하는 거나 아니면 뭐 춤을 잘 추는 거나 이런 것도 하나의 역량이잖아요. 우리 솔직히 학교는 여러분들 공부 잘하고 수학 잘하고 뭐 영어 잘하는 애들이 다니고 싶은 공간이지 춤 잘 추고 노래 잘하고 무슨 스포츠 잘하는 애들이 거기서 다른 여러 가지 기준으로 만약에 학교가 그걸 운영하고 있다면 아마 걔네들도 되게 신날 거예요. 근데 우리는 공부 잘하는 애들만 신나는 학교가 만들었잖아요. 그러니까 기준이 있는 게 문제가 아니라 그 기준이 하나밖에 없다는 게 큰 문제입니다. 여러 기준으로 줄을 세우면 우리가 이렇게 순위 경쟁을 하지 않아요. 다들 각자 역량이 다르니까. 그게 이제 되게 중요한 거고요. 그리고 어렸을 때부터 굉장히 다양한 경험을 해주시는 게 필요합니다. 그래야지 애들이 넓어져요. 그 중에 하나가 여행을 많이 다니시는 것도 되게 도움이 되고요. 다양한 사람을 만나니까. 우리 인종적으로 굉장히 문제가 있는 집단이거든요. 뉴욕에 태어나면 전 세계 사람들이 자기 사람들처럼 생각합니다. 근데 우리는 그렇지 않잖아요. 자, 그럼 여행이 그런 것들을 뭐 조금 이렇게 보충해 줄 수가 있고 제일 중요한 말씀. 진짜 유능하고 공감력을 키울 수 있는 비법 중에 가장 큰 정말 여러분이 직접 할 수 있는 거는 독서입니다. 독서. 책을 읽으면 사람들이 이게 뭐 유능해지는 건 맞는데 뭐 사회성도 좋아질까? 책에 대한 아주 놀라운 연구의 결정판은 공감력이 높아진다는 거예요. 예를 들어 좋은 스토리를 읽으면 그 스토리를 이해하기 위해서 역지사지를 발휘할 수밖에 없습니다. 공감력을 발휘할 수밖에 없어요. 그리고 어떤 에세이를 읽거나 아니면 그 책을 잘 읽게 된다는 것은 그 저자가 무슨 생각을 하는지 어떤 주장을 하는지를 그의 입장에서 생각해 보는 거거든요. 독서 교육도 그래서 엄청 중요합니다. 그래서 독서 추천해 드리고 싶고 여행 추천해 드리고 싶고 그리고 역량의 다양성 그다음에 어떤 의식의 전환 이런 것들이 필요합니다. 이거는 아이들 자녀의 교육과 관련해서는 또 한 시간을 주시면 제가 올 수 있어요. 네, 감사합니다. 제가 사인해 드릴게요. 또 한 분 혹시 네, 여기 질문. 이렇게 두 개. 전 스태프인 줄 알았어요. 네. 네, 강연 너무 잘 네. 들었고요. 여쭤보고 싶은 게 하나 있는데 과거에 비해서 아까 혐오에 관해서 얘기해 주셔가지고 궁금한 게 생겼는데
과거 세대에 비해서 현대 세대에 조금 더 혐오가 심화된 것 같다는 생각이 들었어요. 뭐 가령 제가 생각만 하더라도 젠더 갈등도 있고 정치 갈등, 뭐 세대 갈등, 뭐 지역 갈등 여러 가지 혐오가 있는데 제가 보기에는 과거에 비해서 현대에서 혐오가 더 심화된 이유가 첫 번째로 무엇인지가 궁금했고 그 두 번째로는 이 혐오를 탈피하고 저희가 조금 더 아름다운 사회가 되기 위해서 해결 방안이 뭐가 있을지가 궁금합니다. 네, 그 첫 번째 지적에 대해서는 약간 저는 동의하기가 좀 어려운데요. 왜냐하면 여러분 200년 전만 해도 죄를 짓잖아요. 혹은 자기랑 다른 걸 하면 사형을 했어요. 돌로 쳐서 죽였어요. 그러니까 우리가 지금 굉장히 혐오, 뭐 전쟁도 있고 뭐 이렇게 막 혐오가 있으니까 굉장히 오늘날의 혐오가 더 급증했을 거라고 생각하지만 실제로 전쟁의 역사를 쭉 보면 어떻게 우리가 폭력이 진짜 늘어나는가 줄어드는가 연구를 보면 실제로 폭력을 통해 사람들이 이게 뭐랄까요 사망에 이르게끔 만드는 그 비율이 사실은 더 적습니다. 이건 굉장히 반직관적인데요. 근데 그 이유도 얘기하고 있어요. 전쟁을 우리가 생중계하잖아요. 근데 예전에는 다 전쟁 어딘가에 분쟁이 일어나고 했지만 우리 몰랐어요. 우리 동네만 알았죠. 근데 지금은 전쟁이 일어나면 전 세계가 지금 전쟁을 얘기하고 있어요. 그래서 되게 생생하게 우리가 지금 그걸 받아들이고 있는 거고 그리고 최근 거를 우리가 훨씬 더 잘 기억합니다. 과거를 잊어버리는 거죠. 그래서 실제로 통계를 보면 폭력이 줄어들었다는 연구들이 되게 최근에 굉장히 많이 나오고 있어요. 그래서 그 부분은 명확하지 않다. 하지만 명확한 부분은 우리가 소셜 테크를 통해서 이렇게 알고리즘을 통해서 만들어진 혐오는 더 늘어났죠. 그건 사실이죠. 그 문제를 어떻게 해결할 것인가를 질문하신다면 첫 번째 알고리즘을 바꾸고 싶어요. 근데 알고리즘을 그래서 세렌디피티 알고리즘을 만드는 사람도 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 나에게 좋은 거, 내가 계속 했던 거, 나의 성향에 맞는 걸 추천해 주는 게 아니라 그들에게 새로운 거, 갑자기 만나서 뭔가 뜻밖의 발견 이런 거 있잖아요. 세렌디피티라고 하는데 그런 식으로 알고리즘을 바꾸자는 그런 알고리즘을 바꾸려는 운동들이 있어요. 그런 것도 하나의 대안이 될 수 있는데 저는 성공하기 되게 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 인간은 기본적으로 시스템 1을 작동시키고 있기 때문에 자기가 좋아하는 걸 좋아하게 돼 있어요. 그 부분은 아직 되게 좀 이렇게 정말 성과를 내기 어려운 부분인데 뭐 SNS나 이런 것들을 개인적으로는 이렇게 막을 수는 없지만 그거를 마치 그 디지털 금연 혹은 뭐 디지털 뭐 저기 그 적으로 금연이 아니라 뭐라고 해야 되나 그거를 절연하는 거는 어렵겠지만 예를 들어 2시간 정도 쓰는 거를 한 1시간 혹은 30분 이렇게 줄여서 개인이 디지털을 쓰고 디지털 기기를 쓰는 시간들을 줄이는 것은 특히 아이들이 그렇게 쓰기를 줄이게끔 만드는 것은 매우 도움이 됩니다. 행복감에도 도움이 되고요. 그리고 공감력을 높이는 데도 도움이 돼요. 왜냐하면 그걸 계속 보면은 그 피드에 녹아서 결국 2시간 동안 그거 보고 있잖아요. 그러면 계속 공감의 반경은 좁아지고 자기 세계에 갇히는 거거든요. 분노도 일어나고. 그래서 그런 부분들을 오프라인화하면 더 많은 사람을 만나게 되고 더 이렇게 사회성도 좋아지고 하거든요. 그래서 그 쓰는 시간을 좀 줄이는 게 굉장히 필요하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 마지막 질문. 교수님께서 기계공학을 전공하신 걸로 알고 있는데 네. 어떤 계기로 이런 진화생물학으로 전공을 바꾸게 되셨는지가 궁금하고 독서가 중요하다고 네. 말씀하셔서 최근에 혹시 읽으신 책 중에 추천해 주실 만한 책이 네. 있다면 추천 네. 부탁드립니다. 예, 두 번째부터 도둑맞은 집중력이라는 책을 추천해드리고 싶어요. 제가 우리 학생들하고 같이 읽었는데 지금 이 주제랑 딱 맞는 책이에요. 실제로 우리가 기기를 쓰고 뭐 휴대폰을 쓰고 뭐 여기서는 뭐 비즈니스를 여기서 해야 된다고 하지만 실제로 그거에 우리가 중독돼서 우리가 집중력이 점점 도둑맞고 그의 핵심은 뭐냐면 우리가 잘못된 게 아니라 이 시스템 자체가 우리를 계속해서 도둑맞게 만든다는 거예요. 집중력을 뺏어 간다는 거죠. 그럼 저항이 필요한 지금 상황이라는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되느냐 뭐 이런 얘기들을 하고 있는데 여러분 오늘 주제하고 깊은 관련이 있으니까 한번 추천해 드리고 싶고요. 기계공학을 하다가 기계공학을 잘 못해서 과학 철학을 하게 됐고 과학 철학을 하다가 너무 다시 옛날의 과학이 생각나서
생물학 중에서 진화생물학을 공부하다가 또 실존적인 문제 때문에 진화생물을 공부하다가 침팬지도 공부하고 그리고 인지과학도 공부해서 박사학위 받고 그냥 과학철학과 진화학 연구하고 가르치다가 최근에는 제가 이제 제가 3년 전에 서울대에 있을 때 창업을 했고요. 에듀테크 기업을 창업을 했고 그러다 보니까 이것도 되게 너무너무 중요한 것 같고 학생들한테 앙트프로너십 그러니까 기업가 정신을 배우고 가르치고 경험하게 하는 게 너무 중요하겠다. 교육적으로도 그렇게 생각하고 있던 차에 그렇게 가천대에서 창업대학을 만들어서 같이 해보자 그래서 제가 가게 됐고 그래서 저도 뭐 2년 전에 뭐 1년 반 정도 전에도 제가 뭐 하고 있을지 전혀 알 수 없었어요. 예. 제가 가천대는 이게 가 있을지 전혀 몰랐고요. 그리고 그 전에도 보면 제가 창업할지도 전혀 몰랐어요. 그래서 저는 좀 무모합니다. 무모한 인생을 살고 있어요. 하지만 되게 재밌게 살고 있어요. 뭔가 보링해질 때 뭐 새로운 걸 시작하고 있습니다. 전 딱 10년 주기로 이렇게 해보니까 새로운 걸 갖고 있는데 10년 후엔 또 뭐 어떤 일을 하고 있을지 모르는데 지금은 어쨌든 제가 공부했던 것들이 다 도움이 돼요. 그래서 저희 창업대학은 인간 본성이 깃든 비즈니스가 저희 목적이에요. 그런 창업대학은 없잖아요. 그래서 인간이 왜 짝짓기 이렇게 열을 올리고 있고 왜 이렇게 사회성이 뛰어나고 뭐 이런 걸 좋아하고 싫어하는지 이런 것들을 아는 게 비즈니스의 핵심이라고 보는 거죠. 비즈니스의 핵심은 결국에는 타자로부터 공감을 이끌어내는 게 비즈니스의 핵심이잖아요. 그렇게 보니까 완전히 다른 각도에서 접근을 하게 되더라고요. 그래서 재밌게 그냥 저는 제가 하고 싶은 뭐 기회들이 있을 때 그거를 되게 테이크했던 것 같고 그리고 뭐 열심히 하다 보니까 재밌으니까 더 잘하게 되고 그래서 여기까지 오게 된 거여서 저는 약간 힘들지만 되게 재밌게 보내고 있습니다. 예, 감사합니다. 네, 바쁘신 중에도 긴 시간 동안 열정적인 강연을 해주신 장대익 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 석학 초청 특강에 참석해주신 국책연구기관 임직원분들께 진심으로 감사드리며 이상으로 오늘 교육을 마치도록 하겠습니다. 질의를 하신 수강생분들께서는 앞으로 나와주시기 바랍니다. 감사합니다. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.